Previous class, we started discussion about web services. Okay, so web service concept is also called integration, meaning integrating with third-party application. We also call it as API calls. Okay, application program interfacing. Okay, so these things. And as part of the discussion, we understood. So there must be one requester application and then one provider application. So this is also called upstream application. This is also called downstream. Maybe we call this like initiator application or requester application or consumer application. And the provider upstreams ilanmat. Okay, now. And between these two applications, data should be every time transmitted in some common language. So that common language can be XML or JSON or maybe like text or HTML likewise. So this purely depends upon service provider, whatever the web service they have created. Okay, so service provider వాళ్ళ main duty ఏంటంటే they have to accept a request from provider and they have to process it and they have to send back the response. The whole process లో their database should not be exposed. So for this completely to be automated, వీళ్ళు సో APIs అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటారు. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేసింగ్. సో సంథింగ్ విత్ సోప్ ఆర్ మేబీ లైక్ రెస్ట్. ఓకేనా? And SOAP is like most secured. Compared to REST, SOAP will be more secure. SOAP supports only XML as the data transmission in between. Whereas REST supports n number of things and this will be like very faster. Chala lightweight ఉంటుంది, చాలా ఫాస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అవుతూ వస్తుంది. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద సినారియోస్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో సోప్ ఉంటుంది, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో రెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. And here requesters what they have to do ante data must be converted from their native language to third party. What is this process called? Streaming. Ante kada. So the streamed data has to be reached to the providers. So provider, they have to convert the data from third party language to their native language. What is this process called? Parsing. Okay, after data parsed and stored into their clipboard, they're ready to go for activity execution. Okay, and in that activity, it might be hitting with their database table or it might be sending the same as request to one more application in the dependence. And ultimately, once you got response maybe from DB or from somewhere, అదంతా మన క్లిప్బోర్డ్ లో మెయింటైన్ అవ్వాలి కదా. అండ్ ఈ డేటాని మనం అగైన్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ అండ్ సెండ్ ఇట్. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ అగైన్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రీమింగ్. అండ్ ద స్ట్రీమ్డ్ డేటా హ్యాస్ టు బి సెండ్. వాళ్ళు దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవాలి. ప్రాసెస్ ఈజ్ లైక్ పార్స్. సో అంటే రిక్వెస్టర్స్ వాళ్ళకి ఇన్ కంప్లీట్ వన్స్ వెబ్ సైకిల్లో ఒక XML స్ట్రీమ్ సరిపోతుంది, అంతే కదా. అండ్ పార్సింగ్ రూల్స్ దేర్ కెన్ బి మెనీ. ప్రొవైడర్స్ కూడా రిక్వెస్ట్ ఒకటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. రెస్పాన్స్ కెన్ బి మల్టిపుల్, రైట్? సో వన్ హ్యాపీ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది, వన్ గుడ్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దేర్ కెన్ బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ ఎక్సెప్షనల్ సినారియోస్. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి సెర్చ్ చేసి సంథింగ్ లైక్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ ఇన్వాలిడ్ అనుకోండి ఆర్ సంథింగ్ వ్యాలిడ్ అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ లైక్ XML stream rule where we might be having 5 properties. అంటే దాని స్ట్రక్చర్ సమ్వేర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ దే ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఇన్వాలిడ్ వన్ ఇన్ అవర్ డేటాబేస్ టేబుల్, ఇఫ్ ద డేటా ఈస్ నాట్ దేర్, అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ ఓబీజీ ఓపెన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. ఓబీజీ ఓపెన్ ఫెయిల్ అయితే క్లిప్బోర్డ్ లో క్రియేట్ అయ్యే టెంపేజ్ మీద డేటా ఏమి ఉండదు కదా. సో ఈ హోల్ పేజ్ ని మనం కన్వర్ట్ చేసి సెండ్ చేస్తే ఎంటీ డేటాని కన్వర్ట్ చేసి సెండ్ చేయడం వాట్ ఫర్? Instead, I have to send something like candidate expired or candidate is inactive. అంటే దీనికి స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలంటే సమ్వేర్ డిఫరెంట్ క్లిప్బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉండాలి కదా. సో లైక్ వైజ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ రూల్స్ with the different clipboard structures. So everything you are supposed to handle in activity. Okay, based on step status aina, based on certain when rules aina, you have to do that. And even requesters should be ready to consume the data considering all these exceptions. Okay, so this is what we understand. Now if we are like in service provider, what are all the rules to be created అనేది తెలియాలి.
సో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అయితే హౌ ద ఇన్వొకేషన్ విల్ బి స్టార్టెడ్ అంటే XML parsing. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏమవుద్ది అనుకుంటున్నాం, ఎక్స్ఎంఎల్ పార్స్. జనరల్ గా డిస్కస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్ పార్స్ అనేది రన్ అవ్వాలి. అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ పార్స్ రన్ అయిన తర్వాత దీనిలో ఉన్న నోడ్ స్ట్రక్చర్ సమ్వేర్ మన క్లిప్ బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కి మ్యాప్ అవ్వాలా, అంటే రిక్వెస్ట్ ప్రాపర్టీస్ కి మ్యాప్ అవుతుంది. వన్స్ వీ గాట్ ద డేటా ఆన్ టు అవర్ క్లిప్ బోర్డ్, బై ద టైమ్ ఆ రిఫరెన్స్ తో యాక్టివిటీ రెడీగా ఉండాలి. Meaning activity execution should happen now. And after activity execution, you'll get data somewhere maintained on our clipboard. Okay. And ఆ పర్టికులర్ డేటాని మళ్ళీ మనం సెండ్ చేయాలి కాబట్టి రెస్పాన్స్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ దెన్ XML స్ట్రీమ్ షుడ్ హ్యాపెన్. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ లో యాక్టివిటీ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. ఐ మీన్ లైక్ ఓబీజీ ఓపెన్ బ్రౌజర్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. సో దేర్ యూ మైట్ బి ప్రిపేరింగ్ వన్ మోర్ XML స్ట్రీమ్ రూల్, ఆర్ మేబీ వన్ మోర్ వాట్ ఎవర్. సో ఇవి సీక్వెన్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రూల్స్. అండ్ ఇవన్నిటిని మానిటర్ చేసే ఇంకో మాస్టర్ రూల్ ఏంటి, Service soap. సర్వీస్ Soap. సోప్. అండ్ సర్వీస్ సోప్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు Yes. మనం రిక్వెస్టర్స్ అనుకుంటే అసలు ఇన్వొకేషన్ మన సైడ్ నుంచి బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తేనే అవుతుంది. సో అంటే ఇన్వొకేషన్ మాన్యువల్ గా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో ఆ రిక్వెస్ట్ ఇటు రీచ్ అయిన తర్వాత ఇటు సైడ్ ఏమైనా మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుందా, లేదు. No. సో అంటే సర్వీస్ సోప్ ఒకటి రన్ అయితే మిగతావన్నీ ప్రాసెస్ అయిపోతాయి కదా. సో సర్వీస్ సోప్ బీయింగ్ మాస్టర్ రూల్, సో దానికి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ అండ్ యాక్సెస్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ క్రాస్ చెక్ చేసే ఇంకో రూల్ ఏంటి, Service package. సర్వీస్ ప్యాకేజ్. సో సర్వీస్ ప్యాకేజ్ కెన్ డూ ఫ్యూ థింగ్స్. ఏంటి అవి, ఇట్ విల్ డిఫైన్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ సర్వీస్ రూల్. సర్వీస్ ఫైల్ కావచ్చు, సర్వీస్ సోప్ కావచ్చు, రెస్ట్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్, సర్వీస్ ఈమెయిల్స్ కావచ్చు. అండ్ ఈవెన్ సర్వీస్ ప్యాకేజ్ విల్ డిఫైన్ అథెంటికేషన్ ఆల్సో. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఇక్కడికి రీచ్ అవుతుంది, ఓకే, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ప్రాసెస్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇన్ దట్ సినారియో దే ఆర్ సపోజ్ టు ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఆల్సో. సో అథెంటికేటెడ్ సర్వీస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు జీమెయిల్లో లాగిన్ అవుతారు. జీమెయిల్లో లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారా, ఆఫ్టర్ దట్ మీకు సర్వీస్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. అండ్ మీరు నార్మల్ గూగుల్ పేజ్ కావాలి, దానికి కూడా ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది, google.com. అండ్ ఆ కేసులో gmail.com. సో మీరు ఒక యూఆర్ఎల్తో ఒక సర్వర్ని హిట్ చేసుకోవడానికి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మీరు పాస్ చేయాల్సిందే కదా. అండ్ ఈ కేసులో సేమ్ సర్వర్ని హిట్ చేయాలంటే యూఆర్ఎల్ ఉంటే చాలు కదా. సో అంటే సర్వీస్ ప్యాకేజ్ ఈస్ ప్రాసెసింగ్ దట్ రిక్వెస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ అథెంటికేషన్ ఆర్ అన్అథెంటికేటెడ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు అథెంటికేషన్ కావాలని అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఇట్ ఇన్ యాక్సెస్ గ్రూప్, సారీ, ఇన్ సర్వీస్ ప్యాకేజ్. అండ్ దట్ టు టూ టైప్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ బేసిక్ అథెంటికేషన్ అండ్ OAuth అథెంటికేషన్. ఓకే. సర్వీస్ ప్యాకేజ్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ చెప్తా. అండ్ ఈవెన్ సర్వీస్ ప్యాకేజ్ విల్ డిఫైన్ సంథింగ్ అబౌట్ ప్రాసెసింగ్ మోడ్. సో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ టూ టైప్స్, స్టేట్లెస్, stateful. Okay. So one service package can be connected for n number of services. Service package by the name itself ఏమర్థమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ కదా. సో ఇట్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ ఫర్ సర్వీస్ ఫైల్, ఇట్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ ఫర్ సర్వీస్ రెస్ట్, ఇట్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ ఫర్ సర్వీస్ సోప్, లైక్ వైస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ కనెక్టెడ్ గా ఉండొచ్చు. So if a service package is connected to service soap, okay, so there will be one URL generated. Ultimate గా ఇప్పుడు మన సైడ్ డిజైన్ అయితే చేసుకుంటున్నాము, తర్వాత రిక్వెస్టర్స్ దే షుడ్ నో హౌ అవర్ డిజైన్ స్ట్రక్చర్ కదా, వితౌట్ విచ్ హౌ దే విల్ సెండ్ ద ఇన్పుట్, హౌ దే విల్ బి రెడీ అబ్జార్బింగ్ అవర్ రెస్పాన్స్, అవునా కదా. సో వీఆర్ సపోజ్ టు షేర్ ఫ్యూ డీటెయిల్స్ విత్ దమ్, దట్ ఈస్ లైక్ మోడల్ రిక్వెస్ట్, ఇంకా నార్మల్ గేమింగ్ పాస్, Model response. మోడల్ రెస్పాన్స్, ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్, ఇంకా మోడల్ రిక్వెస్ట్, మోడల్ Method parameters. ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్, మెథడ్ నేమ్ అండ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ అథెంటికేషన్ చేసుకుంటే క్రెడెన్షియల్స్ కూడా పాస్ చేయాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ జనరలీ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ వన్ ఫైనల్ యూఆర్ఎల్, వాట్ వి కాల్ ఇట్ as విజ్డమ్. WSDL.
WSDL, Web Service Descriptive Language. So this is what. So now, if we are like a service provider, what are all the rules to be created అంటే మేబీ డేటాబేస్ టేబుల్. ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ చేయాల్సిన డేటా మన దగ్గర ఉంటే టేబుల్ ఒకటి మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. డేటాబేస్ టేబుల్ మస్ట్ బి దేర్. అండ్ ఆల్ దీస్ కనెక్టెడ్ రూల్స్ ఆర్ టు బి క్రియేటెడ్ ఎట్ సమ్ క్లాస్ కదా. సో వాట్ వి చూస్ అనుకున్నాం, దట్ ఈస్ Integration. implementation INT, no doubt integration at implementation level, and no doubt integration rule sets. Okay, rule sets. And remaining properties create చేస్తాం, రిక్వెస్ట్ ప్రాపర్టీస్, రెస్పాన్స్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలి. దాన్ని మ్యాప్ చేస్తూ స్ట్రీమ్ రూల్ క్రియేట్ చేయాలి, మ్యాప్ చేస్తూ పార్స్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, యాక్టివిటీస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు, ఆర్ ఈవెన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ విజార్డ్ కూడా రెడీగా ఉంటుంది. ఆ విజార్డ్ యూజ్ చేస్తే ఇవన్నీ ప్యాకేజ్డ్ గా రూల్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి. మాన్యువల్ కూడా చేద్దాం కావాలంటే. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వర్కింగ్ విత్ సోప్ సర్వీస్. ఓకేనా, మొత్తం ఒక స్ట్రక్చర్ సోప్ వైజ్ చూద్దాం. అండ్ దట్ టు యాజ్ లైక్ ఎన్ ప్రొవైడర్, ఒక రిక్వైర్మెంట్ మీద వర్క్ చేద్దాం యాజ్ లైక్ ఎన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. అండ్ తర్వాత సేమ్ థింగ్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద డిజైన్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ రిక్వెస్టర్ లెవెల్. సో ఇప్పుడు వీళ్ళకి యూఐ పార్ట్ ఉంటుంది, యాజ్ వి అండర్స్టూడ్. ఇక్కడ యూఐ పార్ట్ ఉండదు, ఇది ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెసింగ్. అండ్ సమ్వేర్ ఇక్కడ ఒక ఇన్పుట్ పంపిస్తే అది వీళ్ళు ఎలా ప్రాసెస్ చేసి సెండ్ చేస్తారు, అండ్ మేబీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్స్ ఎలా చేయాలి, లాగింగ్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఒక కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. అండ్ దెన్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ డ్రాబ్యాక్స్. సో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా రెస్ట్ మీద ఎందుకు ఉన్నాయంటే దీని మీద ఏదో డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటేనే కదా. సో సిమిలర్ గా కంప్లీట్ సైకిల్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ విత్ రెస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో మనం ఎక్కడ పెగా అనే వర్డ్ యూజ్ చేయలేదు, అవునా? అవునా కాదు? Yes, sir. సో కంప్లీట్ డిస్కషన్ ఈజ్ అబౌట్ లైక్ జనరల్ వెబ్ సర్వీస్. మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళినా ఇంతే, సేమ్ ఇదే టెర్మినాలజీ. ఏ ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళినా ఏ ఏ- ఏ ప్రాజెక్ట్ అంటారు సార్, ఏ టెక్నాలజీ అంటారు? ఎక్కడైనా అంతే, ఏ టెక్నాలజీ అయినా, ఏ టెక్నాలజీ అయినా అంతే. మీరు జావా ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, డాటెడ్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, అక్కడ వెబ్ సర్వీస్ అంటే సేమ్ ఇదే టెక్నాలజీ ఉంటుంది. XML పార్స్, XML స్ట్రీప్ సర్వీస్, సోప్ అంతా ఇంతే. నౌ ఇన్ పెగా హౌ టు అచీవ్ దిస్ విత్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిక్వైర్మెంట్. రిక్వైర్మెంట్ కూడా కొంచెం సో వీళ్ళు రిక్వెస్టర్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా, లెట్ మీ ట్రై టు గివ్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్. సో రిక్వెస్టర్స్ వాళ్ళ దగ్గర దేర్ మస్ట్ బి వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్, there must be one text box where they have to search for something like, okay, first of all, let me explain more about operators table. So operators table lo table parent operator table underscore operators, DB PR underscore Operator. operators. It's primary key PY PY user identifier. user identifier. Okay, maybe PY user name. సో PY రిపోర్ట్ టు, PY ఈమెయిల్ అడ్రస్, ఇలా కొన్ని ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఇప్పుడు రిక్వెస్టర్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ సంథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్, ఇదంతా ప్రొవైడర్ సైడ్ అనుకోండి. ప్రొవైడర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటాబేస్ టేబుల్ సమ్ డేటాని సెండ్ చేయటం. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ వాట్ డేటా టు బి ప్రాసెస్డ్ అంటే, ఓకే, వాట్ టు బి ప్రాసెస్డ్ హియర్ అంటే in operators table, there will be one column related to skill also. Each and PY every skill. operator ki skill ఉంటుంది, as well as something related to rating also. Okay, consider రమేష్ అని ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. సో వాడికి ఆపరేటర్ ఐడి, నేమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. హీ స్కిల్డ్ ఎట్ పెగా, రేటింగ్ మేబీ 4 అనుకోండి. ఓకే, అండ్ రాహుల్ అని ఇంకో పర్సన్ ఉన్నాడు, హీ స్కిల్డ్ ఎట్ HTML, రేటింగ్ వచ్చేసి 10/10 అనుకుందాం. అండ్ సంథింగ్ లైక్ రాజు, he skilled at Pega, maybe rating as 7. And one person can have more than one skill also, right? Yes or no? He can have more than one skill also.
అంటే he's having HTML also rating as 8, maybe something like Java rating as maybe 3. Okay, and something like Rakesh, he's like skilled only at Java, maybe rating as 4. ఇలా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ డేటా ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు రిక్వెస్టర్స్ వాళ్ళు సంథింగ్ లైక్ పెగా అని సెర్చ్ చేస్తే, సో దేర్ మస్ట్ బి వన్ టేబుల్ లేఅవుట్ డిస్ప్లేడ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఎండ్, అండ్ ఇక్కడ యూజర్ ఐడి ఆర్ యూజర్ నేమ్, సో రిపోర్టింగ్ మేనేజర్, ఈమెయిల్ ఐడి, స్కిల్, రేటింగ్, ఇలా డేటా అంతా డిస్ప్లే అవ్వాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు పెగాతో సెర్చ్ చేస్తే ఎవరెవరు రావాలి ఈ కేసులో? రమేష్, రాజు, అంతేనా? సో 2 రికార్డ్స్ మస్ట్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ లేఅవుట్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సెర్చ్ విత్ HTML, మేబీ అకార్డింగ్ టు దట్ ఇది. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్ సింపులా కష్టమా? చెప్పండి మీరే. సింపుల్ యాక్టివిటీ కష్టమా? యూజ్ చేసుకొని చేసి యాక్టివిటీ Yes, మార్క్స్ sir. కూడా వెబ్ సర్వీసు ఇదంతా కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టండి. సో నార్మల్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్, సో సంథింగ్ అబౌట్ స్కిల్ ని సెర్చ్ చేయాలి. సబ్మిట్ చేస్తే ఆపరేటర్ టేబుల్ ఉన్న డేటా ఫెచ్ అవుట్ అవ్వాలి. ఇది మన మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్. ఫోకస్ దీని మీద చేద్దాం. సో ఇది సింపులా కష్టమా? సింపులే. ఓకే, యాక్టివిటీలో స్టెప్ 1 ఏంటి? ఓబీజే బ్రౌజ్. ఓబీజే బ్రౌజ్. క్లాస్ నేమ్ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడియా కదా. సో ప్రాపర్టీస్ ఏం కావాలి? పీవై యూజర్ ఐడెంటిఫైర్. ఓకే, ఇంకా ఇది మెన్షన్ చేస్తారు ఇవన్నీ ఏమేమి రిక్వైర్డ్ కావాల్సింది. కావాలో అవన్నీ మెన్షన్ పీవై యూజర్ ఐడెంటిఫైర్, పీవై యూజర్ నేమ్, పీవై రిపోర్ట్ టు, పీవై అడ్రస్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ డాట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, తర్వాత స్కిల్. ఓకే, స్కిల్ అంటే ఏమి ఇవ్వాలి? పీవై స్కిల్ అని ఉంటుంది, పీవై స్కిల్ రేటింగ్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమి ఇస్తారు? పీవై స్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం పాస్ చేసేది, అవునా కాదా? అండ్ రేటింగ్ ఇలా ఇస్తే ఒక పేజ్ లిస్ట్ బిల్డ్ అవుతుంది, అది ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం, అవునా? ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యూ క్లోజ్లీ అండర్స్టాండ్, పీవై స్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెగా అని ఇస్తే ఏ రికార్డ్స్ బయటకు వస్తాయి మీరే చెప్పండి. 1, 2, 3, 4 లో ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి? ఎవరెవరి పేర్లు వస్తాయి? రమేష్, రాజు, నేనా? షూరా? షూరా? ఆన్లైన్ పీపుల్ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. ఓబీజే బ్రౌజ్ ఆన్ దిస్ టేబుల్ వేర్ పీవై స్కిల్ ఈక్వల్ టు పెగా అని రన్ చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 రికార్డ్స్ ఏ నేమ్స్ వస్తాయి బయటకు అడుగుతున్నాం. రమేష్ అండ్ రమేష్, రాజు. రమేష్ అండ్ రాజు. అగైన్ ఐమ్ ఆస్కింగ్, రమేష్ అండ్ రాజు, అంతేనా? ఫస్ట్ అండ్ Yes. థర్డ్ రికార్డ్, ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? షూరా? 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 చెప్పండి ఆన్లైన్ వాళ్ళు. షూరా? Yes, sir. బిగ్ నో. బిగ్ నో. ఎందుకు ఎందుకు నో అంటున్నావు? ఈ రిక్వైర్మెంట్ అంత సింపుల్ కాదు మీరు అనుకుంటున్నట్టు. అచ్చా, రాజుకి 3 మెన్షన్ If I చేసుకున్నాయి కదా, search with దాని వల్ల Pega, రాదు అనుకుంటున్నాను. if I search with Pega, ఈ పర్టికులర్ కాలం లో పెగా అనేది సెర్చ్ చేసేది. సో అంటే ఈ కాలం కింద పెగా అంటే ఇది ఒకటేగా దొరుకుతుంది. ఇక్కడ ఏమైంది? HTML అని ఉంది. ఇక్కడ దిస్ యాజ్ ఏ హోల్ పెగానిగా సెర్చ్ చేసుకునేది. ఎస్ ఆర్ నో? అంతేనా? సో మరి థర్డ్ రికార్డ్ ఎందుకు వస్తుంది? మీరు చేసే డిజైన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ఒక సింగిల్ స్కిల్ పెగా అని ఉంటేనే ఫెచ్ అవుట్ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు రాజు అనే పర్సన్ కి 3 స్కిల్స్ ఉండటం తప్ప, నో రైట్, హీ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 1 స్కిల్ ఆల్సో. దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము అనేది పాయింట్. చెప్పండి ఏం చేయాలి దీనికి? ఏం చేయాలి? కంటైన్స్ పెగా. కంటైన్స్ పెగా అంటే దీనిలో పెగాన్ ఉందో లేదో చెక్ చేస్తాం. అంటే మీరు అనేది రాజుకి స్కిల్ పెగా కామా HTML కామా జావా కామా అని ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? పెగా లిస్ట్ టైప్ ఉంటుంది కంటైన్స్ అనుకుంటున్నాను ఓకే, సార్. అలా ఉంటుందని అనుకుంటున్నారా? So లేదు first thing సార్, అలా you have ఉండదు. to understand is under one column for one single record, under one column, if there is more than one value possibility, can it be possible first of all? ఒక పర్టికులర్ కాలంలో మోర్ దాన్ 1 వాల్యూ పాసిబుల్? నో రైట్. సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? ఏదో ఒకటేగా ఉండాల్సింది. అంటే దట్ యాజ్ ఏ హోల్ 1 సింగిల్ గా తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నాకు 3 డిఫరెంట్ గా కనిపించాలి అంటే నో డౌట్ దిస్ మస్ట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ పేజ్ లిస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో?
That's right. This Yes. must be considered as page list. ఇప్పుడు మీకు ఈమెయిల్ ఐడిని డైరెక్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? సో పీవై ఈమెయిల్ కింద లోపల అడ్రసెస్ అనేది ఒక పేజ్ గ్రూప్ ఉండి అందులో మెయింటైన్ అవుతా లేదా? సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఫెచ్ అవుట్ దిస్ పేజ్ లిస్ట్ కంటెంట్. సో చాలా క్లియర్గా కేర్ఫుల్గా వినండి, చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు, ఇది కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది. సో యాక్టివిటీలో స్టెప్ నెంబర్ 1, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? ఓబీజే Browse. బ్రౌజ్. ఐ హ్యావ్ టు పుల్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్, అంతే కదా? ఓబీజే బ్రౌజ్ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఐఎమ్ సపోజ్ టు గెట్ సంథింగ్ లైక్ పెగా ఎవరెవరికి ఉందా అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ ఓబీజే బ్రౌజ్ అంటే ఈ టేబుల్ కదా, ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్స్లో అంటే ఫస్ట్ రికార్డ్లో వాడికి పెగా ఉందా లేదా, సెకండ్ రికార్డ్లో వాడికి పెగా ఉందా లేదా, థర్డ్ రికార్డ్లో పెగా ఉందా లేదా అని లూప్ చేయాలి, అవునా కదా? సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఎంటైర్ లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ దానిలో ఉన్న ఈచ్ రికార్డ్ కి మళ్ళీ లోపల లూప్ చేయాలా లేదా? ఐ హావ్ టు గెట్ ఫస్ట్ రికార్డ్, దాని లోపల ఇది పేజ్ లిస్ట్ 1 ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ రికార్డ్ ని పుల్ అవుట్ చేసి దీన్ని లూప్ చేయాలి, సెకండ్ రికార్డ్ ని పుల్ అవుట్ చేసి దీన్ని లూప్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తామంటే ఓబీజే బ్రౌజర్ లో ఎలాంటి ఫిల్టర్ అప్లై చేయలేము. యూ హావ్ టు గెట్ ఆల్ ద డేటా హియర్. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా పెగ్ అనేది ఇద్దరికే ఉంది, బట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 10,000 రికార్డ్స్. నో డౌట్ ఇన్ ఓబీజే బ్రౌజ్ ఐ హావ్ టు పుల్ ఆల్ ద 10,000 రికార్డ్స్. వచ్చిన పేజ్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ పేజ్ ని మళ్ళీ లూప్ చేసి అందులో పెగా ఉందా లేదా, సెకండ్ పేజ్ అంటే 2 లెవెల్ ఆఫ్ లూపింగ్ వస్తుంది, నెస్టెడ్ లూపింగ్ అంటాం. సో యుల్ గో ఫర్ డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ పీవై యూజర్ ఐడెంటిఫైర్ అని ఇస్తాం. ఇట్స్ ప్రైమరీకి, అది కూడా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే తర్వాత లూప్ చేస్తున్నప్పుడు ఓబీజే ఓపెన్ చేయాలిగా. ఓబీజే ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ చేస్తాం కదా, ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ థాట్ ఉంటే ఇక్కడ ఐడెంటిఫైర్ అవసరం. అండ్ ఇక్కడ ఒక స్మాల్ చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది, గెట్ రోకి అని ఉంటుంది కదా, అది మార్క్ చేస్తే చాలు. అండ్ మేబీ పీవై యూజర్ ఐడెంటిఫైర్ PZINS కి సంథింగ్ లైక్ పీవై స్కిల్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్. సో ఇది పుల్ అవుట్ కావాల్సిందే మనకి ఈ రెస్పెక్టివ్ కాల్. అండ్ నౌ స్టెప్ నెంబర్ 2, లూప్ ఆన్ టు ఆపరేటర్ లిస్ట్ డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్, అంతేగా? Yes. సో కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అవర్ క్లిప్బోర్డ్. క్లిప్బోర్డ్లో ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటి ఈ కేసులో? మై సర్వీస్ పేజ్ అనుకోండి, లేకపోతే రన్ రికార్డ్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్. సో ప్రైమరీ పేజ్ కి కింద ఆర్ సమ్వేర్ అవుట్ సైడ్ ఇలా మెయింటైన్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో దిస్ ఈస్ లైక్ ఫస్ట్, మేబీ సెకండ్, థర్డ్. అండ్ హియర్ ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ రికార్డ్ కి ఒక పేజ్ లిస్ట్ ఉంటే అది ఎక్స్పాండ్ చేస్తేనే కనిపించేది, అవునా? ఎక్స్పాండ్ చేస్తే కనిపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ ఓపెన్ మై ఓన్ క్లిప్బోర్డ్. క్లిప్బోర్డ్ లో సింగిల్ ఆపరేటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేది. అండర్ వాట్ పేజ్? Your page. ఆపరేటర్ ఐడి కదా. Operator system. ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇది క్లిక్ చేస్తే, అది క్లిక్ చేస్తే సో ఒక సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ అని వస్తాయి. ఇప్పుడు మేబీ ఇదంతా రాజు అనే వాడి క్లిప్బోర్డ్ అనుకోండి. సో వాడి సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ అనేది క్లిక్ చేస్తే కనిపిస్తాయి. అండ్ ఇది ఎక్స్పాండ్ చేస్తేనే దానికి ఉన్న పేజ్ లిస్ట్ లో పేజ్ గ్రూప్ లో కనపడతాయి. సో లెట్ మీ ఎక్స్పాండ్ దిస్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ పీవై స్కిల్స్ యాజ్ వన్ పేజ్ లిస్ట్, అవునా కదా? ఇప్పుడు పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ చూసాం అనుకుందాం, అది ఏ క్లాస్ కి రిలేటెడ్ ఉంటుంది? పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేజెస్ కదా. పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఏ క్లాస్ రిలేటెడ్? నార్మల్గా అయితే కోడ్ పెగా లిస్ట్, అంతే కదా. సిమిలర్ గా పీవై స్కిల్ అనేది కూడా ఒక ఓఓటీపీ పేజ్ లిస్ట్ అని మనం ఏం క్రియేట్ చేయట్లేదు కదా. సో పీవై స్కిల్ అనేది కూడా ఒక ఓఓటీపీ, అది ఎక్కడో క్రియేట్ అయి ఉండాలి. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఆపరేటర్ ఐడి కింద యూజ్ చేసుకుంటున్నామా? వాట్ ఈస్ ద ఓఓటీపీ క్లాస్ రిఫరెన్సింగ్ ఫర్ దిస్ అనేది తెలియాలి. ఆ ఓఓటీపీ క్లాస్ నేమ్ ఏంటంటే ఎంబెడ్ డేటా స్కిల్. ఎంబెడ్ డేటా అడ్మిన్ స్కిల్. గెట్ మై పాయింట్? సో కోడ్ పెగాలిస్ట్ అనేది ఎలా బేస్ క్లాసో సిమిలర్ గా పీవై స్కిల్స్ అనే దానికి ఎంబెడ్ డేటా అడ్మిన్ స్కిల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, మేబీ ఈ ఆపరేటర్ కి ఒక స్కిల్ ఎంటీ, ఒక స్కిల్ ఉంది. లైక్ వైజ్ 2, 3, 4 ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. అవి ఎలా యాడ్ చేయాలో కూడా తర్వాత చూద్దాం.
సో మేబీ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. నౌ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు చెక్, మేబీ ఇది టెంప్ పేజ్ అని అనుకుంటే టెంప్ డాట్ పీవై స్కిల్స్ అది పేజ్ లిస్ట్. దానిలో 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు. 1 లో పెగా ఉందా, 2 లో పెగా ఉందా, 3 లో పెగా ఉందా, క్రాస్ చెక్ చేసుకుని అన్నిటిని లూప్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ పెగా ఎన్కౌంటర్డ్, దాన్ని సమ్వేర్ వేరే పేజ్ లిస్ట్ లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. అదేగా రెస్పాన్స్ లాగా. ఫైన్. ఫస్ట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ క్లిప్బోర్డ్ స్ట్రక్చర్. ఆ తర్వాత లూపింగ్ ఎలాగో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్ లోపల పీవై స్కిల్స్ ఇక్కడ పేజ్ 1, 2, 3, 4 ఇలా ఉండొచ్చు కదా. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు వాట్ క్లాస్? క్లిప్బోర్డ్ Embedded data admin skill. ఎంబెడ్ డేటా అడ్మిన్ స్కిల్. సెకండ్ది కూడా అంతే అవుతుంది కదా, థర్డ్ది కూడా. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెకండ్ ఆపరేటర్, వాడికి మేబీ 2 స్కిల్స్ ఉండొచ్చు. థర్డ్ ఆపరేటర్ మేబీ 10 స్కిల్స్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ పెగా ఉందా లేదా, ఈ లిస్ట్ మొత్తంలో పెగా ఉందా లేదా, ఇక్కడ పెగా ఉందా లేదా, ఇక్కడ పెగా ఉందా లేదా, అలా డేటాబేస్ టేబుల్ ఒక 1000 రికార్డ్స్ ఉంటే మనకి ఫస్ట్ 1000 పేజెస్ లాగా తెచ్చేసుకోవాలి క్లిప్బోర్డ్. ఈచ్ పేజ్ ని లూప్ చేస్తూ అండ్ ఇన్సైడ్ దాట్ ఇంకో పేజ్ లిస్ట్ లూప్ చేస్తూ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో లూపింగ్ ఆన్ టు దిస్ పేజ్ లిస్ట్ 2.1 ఏం చేయాలి? మళ్ళీ లూప్స్. సో ఫస్ట్ దీనిలో ఓపెన్ అయిపోయినట్టే కదా, లూపింగ్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఫస్ట్ పేజ్ మీద రన్ అయిపోతున్నట్టే. అండ్ ఈ ఫస్ట్ పేజ్ మీద ఏం చెక్ చేయాలి చెప్పండి? ఫస్ట్ పేజ్ మీద ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓపెన్ అయింది. సో వాట్ యు వాంట్ టు డూ నౌ? ఇప్పుడు అల్టిమేట్ గా మన ప్రీవియస్ స్కిల్స్ మీద రూప్ క్రియేట్ చేస్తా అంటే ఏమేం స్కిల్స్ ఉన్నాయో అలా సెట్ చేయాలి. యాక్టివిటీ రన్ అయిన తర్వాత మన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి? ఒక పేజ్ లిస్ట్ ని వాళ్ళకి సెండ్ చేయాలి, అంతే కదా. ప్రొవైడర్ రిక్వెస్టర్స్ వాళ్ళకి ఏం కావాలి? మన సైడ్ నుంచి ఒక పేజ్ లిస్ట్ కదా. సో అంటే ఇప్పుడు మన సైడ్ ఒక కొత్త పేజ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఆ పేజ్ లిస్ట్ లో ఏం కంటెంట్ ఉండాలి? వాళ్ళకి ఏం కావాలి? ఆపరేటర్ ఐడి, ఆపరేటర్ నేమ్, మేనేజర్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, స్కిల్, రేటింగ్స్ ఏవో ఉన్నాయి కదా. సో అవన్నీ ఈ టేబుల్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నాయి. లేకపోతే మనమే కొత్త డేటా టైప్ క్రియేట్ చేసేసుకుందాం. సో కన్సిడర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ న్యూ డేటా టైప్. సో అందులో మనకు కావాల్సినవి ఆపరేటర్ నేమ్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆపరేటర్ ఐడి, సో స్కిల్ నేమ్, రేటింగ్, ఓకేనా, అండ్ మేనేజర్ నేమ్, ఇలా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఈ యాక్టివిటీ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకున్నాం? ఇంప్లిమెంటేషన్ ఐఎన్టీఏనా, అవునా కదా. ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ రూల్స్ అని ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇంప్లిమెంటేషన్ అయ్యండి. సో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక పేజ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. రెస్పాన్స్ పిఎల్ అనుకుందాం, రెస్పాన్స్ పేజ్ లిస్ట్. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు ఈ డేటా టైప్ లో కొత్త ప్రాపర్టీస్ చేసి అక్కడి నుంచి చేసే బదులు అలాంటి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడి నుంచి పేజ్ లిస్ట్ చేసుకోవచ్చా అంటే, ఇక్కడి నుంచి పేజ్ లిస్ట్ చేసుకోవచ్చా అంటే మనకు అల్టిమేట్ గా కావాల్సిన ఆపరేటర్ ఐడి, ఆపరేటర్ నేమ్ ఇవే కదా. సో అది ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చా అంటే చేయలేం. ఎందుకంటే ఐ కెన్ గెట్ ఆపరేటర్ ఐడి, ఆపరేటర్ నేమ్, దీస్ థింగ్స్ ఓన్లీ. స్కిల్, రేటింగ్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఎంబెడ్ డేటా అడ్మిన్ స్కిల్ ఏదో ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి వీళ్ళు ఎక్కడ తెచ్చుకున్నారు. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రాపర్టీస్ కావాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి కదా. సో అంటే ఆపరేటర్ డేటా నుంచి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ తెచ్చుకోవాలి, ఇక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి. ఇన్స్టెడ్ మనకు కావాల్సినవి సెపరేట్ ఒక మన ప్రాపర్టీస్ లా చేసుకుంటే, సో ఫ్రమ్ దేర్ ఐ క్రియేట్ వన్ పేజ్ లిస్ట్, దట్ ఈస్ ఇనఫ్, రైట్? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఆఫ్టర్ యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇఫ్ ఐ కెన్ మెయింటైన్ మేబీ రాజు ఇన్ఫర్మేషన్, రాహుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ టు దిస్ పేజ్ లిస్ట్, దట్ ఈస్ ఇనఫ్. తర్వాత దాని స్ట్రీమింగ్ ఎలా అనేది డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్. ఓకే ఫైన్. సో నౌ టెల్ మీ, స్టెప్ నెంబర్ 1 లో ఓబీజే బ్రౌజ్ చేసి డేటా అంతా తెచ్చుకున్నారు. లూప్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? పేజ్ న్యూ, ఓకే, కొత్త పేజ్ చేస్తా అంటున్నారు. టెంపా, టెంప్ క్లాస్ ఏంటి? టేబుల్ అంటే ఇక్కడ చాలా క్లాస్ వచ్చాయి పిక్చర్ లో. ఆపరేటర్ క్లాస్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాం, అంతే కదా. డేటా అడ్మిన్, ఆపరేటర్ ఐడి, ఓకే. తర్వాత ఓబీజే ఓపెన్ బై హ్యాండిల్ ఆన్ టు టెంపేజ్ చేస్తా అంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ ని సెపరేట్ గా టెంపేజ్ లో క్రియేట్ చేశారు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఉన్న డేటా అంతా ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అంటే దీని కింద ఇప్పుడు పీవై స్కిల్ అని ఉంటుంది, మేబీ 3 or 4 రికార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. తర్వాత టెంపేజ్ లోకి తెచ్చుకున్నాము.
సో వేర్ పీవై స్కిల్ ఇస్ వాట్ యుల్ సీ అండ్ అందులో ఉన్న 4 or 5 రేటింగ్స్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? దేన్ని ఇప్పుడు 10 పేజ్ లో డేటా వచ్చింది కదా, తర్వాత ఏంటి? టెంపేజ్ ని రూప్ చేసి రిజల్ట్ కావాలంటే ఏం ఇచ్చేసి చెక్. చేయాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ రికార్డ్ ని కొత్తదానికి తెచ్చేసాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ లోపల స్కిల్స్ లోపల వాడికి పెగా ఉందో చెక్ చేయటమేగా, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ లోపల అంటే దానికి ఆల్రెడీ ప్యారల్ గా ఓకే కాంటెంపరీగా తెచ్చుకున్న పేజ్ లో ఇక్కడ అన్నిటినీ చెక్ చేసుకుని పెగా నుండుంటే మనకి క్రియేట్ చేసిన పేజ్ లిస్ట్ లోకి ఒక పేజ్ అపెండ్ చేస్తే చాలుగా. కమన్, అంతేనా? సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ యు ఆర్ సపోజ్ టు అగైన్ లూప్ ఇట్. దేని లూప్ చేస్తాం? టెంపేజ్ temp డాట్ py స్కిల్. ఇది ఇప్పుడు పేజ్ లిస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఆపరేటర్ లిస్ట్ డాట్ px రిజల్ట్స్ ఇది కదా, దీన్ని ఎలా లూప్ చేశారో ఇప్పుడు దీనికి వచ్చేసాం. సో ఇంకా ఇదంతా టాప్ అంతా ఇంకా మర్చిపోండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? టెంప్ లో ఉన్న px స్కిల్స్ ని లూప్ చేయాలి. సో 2.3.1 అవుతుంది. ఓకే, లోపలికి వచ్చేసాం. తర్వాత సో లోపలికి వచ్చామంటే ఫస్ట్ పేజ్ లోకి వచ్చినట్టే కదా. సో ఫస్ట్ పేజ్ మీద వాట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్? ఏం చెక్ చేయాలి? ఓబీజే బ్రౌజర్ అదేంటిది? సో ఇప్పుడు లూప్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ పేజ్ మీదకి వచ్చినట్టేనా ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా? ఆ ఫస్ట్ పేజ్ లో ఇదే కదా ఫస్ట్ పేజ్. ఫస్ట్ పేజ్ లో py స్కిల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెగా అని ఉందో చెక్ చేస్తే చాలుగా. ఓకే, సో ఇక్కడ వెన్ కండిషన్ ఇచ్చేసవచ్చు. సో వెన్ py స్కిల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెగా కంటిన్యూ లోపలికి వెళ్తుంది. ఓకే, కంటిన్యూ ఏం చేయాలి? ఏమవ్వాలి? ఓకే, ఫస్ట్ పేజ్ లో పెగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఐఎమ్ సపోజ్ టు గెట్ దిస్ యాడెడ్ ఇన్ టు మై పేజ్ లిస్ట్. అంతేనా? ఒక పేజ్ లిస్ట్ లో ఒక పేజ్ లాగా యాడ్ అవ్వాలా లేదా? వీడు యాడ్ అయిపోయి వీడు ఎలిజిబుల్ ఇప్పుడు. సో హౌ టు యాడ్ ఏ పేజ్ ఆన్ టు పేజ్ లిస్ట్ ఇన్ యాక్టివిటీ? ప్రాపర్టీ సెట్. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఒక పేజ్ లిస్ట్ ఉంది. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో ఒక పేజ్ యాడ్ చేయాలంటే అపెండ్ మ్యాప్ కదా. ఇప్పుడు యాక్టివిటీలో ఒక పేజ్ లిస్ట్ లో ఒక పేజ్ ని యాడ్ చేయాలి. ఎలా? ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనకి అపెండ్ కానీ అపెండ్ అండ్ మ్యాప్ టు కానీ అలాంటి ఏమైనా ఉంటాయా? మరి యాక్టివిటీలు ఎలా చేయాలి? ఇది చెప్పండి ఆన్లైన్ వాళ్ళు. మనోజ్ తెలుసా? కామన్ డిస్కషన్ ఇది, తెలుసా ఎవరికైనా? సో దట్ ఈస్ ఈ రెస్పాన్స్ పిఎల్ కదా. రెస్పాన్స్ పిఎల్ కి జనరల్ గా బ్రాకెట్ లో కరెంట్ అని ఎలా ఇస్తాము? దేర్ విల్ బి ఎ ట్యాగ్ కాల్డ్ అపెండ్. ఓకే, అపెండ్ డాట్ దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇదే కదా, దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ మొత్తం వచ్చేస్తాయి. ఓపిఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది? ఆపరేటర్ నేమ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? టెంప్ పేజ్ మీద ఉంటుంది. టెంప్ డాట్ py యూజర్ ఐడెంటిఫైర్ అండ్ రెస్పాన్స్ పిఎల్ ఆఫ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ అపెండ్ అని ఇచ్చారు అని అనుకుంటే రెండో పేజ్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యాడింగ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఉన్న దానిలోనే యాడ్ చేయాలంటే లాస్ట్ అని ఇవ్వాలి. ఆ పేజ్ లిస్ట్ లో ఈ పేజ్ లిస్ట్ లో అపెండ్ చేస్తే ఏమైంది? క్లిప్ బోర్డ్ లో కొత్త పేజ్ వచ్చేసినట్టే. ఇది క్లిప్ బోర్డ్ అనుకోండి, రెస్పాన్స్ పిఎల్ లో ఒక పేజ్ వచ్చేసినట్టే. ఆ పేజ్ లో ప్రాపర్టీస్ ఏం కావాలంటే ఆపరేటర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మన టెంప్ లో ఉన్నది, టెంప్ పేజ్ మీద కాపీ అవుతుంది. అండ్ అగైన్ అదే పేజ్ లో అదే ఫస్ట్ పేజ్ లో ఐ హావ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ అంటే లాస్ట్ అని ఇవ్వాలి. లాస్ట్ డాట్ స్కిల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ లో ఉన్న స్కిల్ నేమ్. సో మేబీ రెస్పాన్స్ పిఎల్ ఆఫ్ రేటింగ్, కరెంట్ లో ఉన్న రేటింగ్. ఓకే, మేబీ మేనేజర్ నేమ్, టెంప్ పేజ్ మీద ఉన్న మేనేజర్ నేమ్. అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, టెంప్ డాట్ py అడ్రస్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఇలా సెట్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ గోయింగ్ ఫర్ మల్టిపుల్ 2 లెవెల్ ఆఫ్ లూపింగ్. ఈ డిస్కషన్ అర్థమైందా? ఆన్లైన్ ఎవరివన్ క్లియర్? ఎస్, అర్థమైందా? సో విల్ ప్రాక్టికల్లీ వర్క్ ఆన్, దేర్ విల్ కమ్ టు నో. సో నౌ ఫస్ట్ నుంచి క్రియేట్ చేద్దాం. యాక్టివిటీ అనేది ఇంకా ఫ్లోలో చేసేస్తాం, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో నౌ లెట్ us స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి
డేటా టైప్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్, అది కదా ఫస్ట్ థింగ్. తర్వాత ఒక ఇంటిగ్రేషన్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత వాళ్ళు ఏదో రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు కదా, దానికి మనం ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. రిక్వెస్ట్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత మన సైడ్ ఒక రెస్పాన్స్ పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ కావచ్చు, పేజ్ లిస్ట్ కావచ్చు. అండ్ దెన్ XML స్ట్రీమ్, XML పార్స్, ఇంకా యాక్టివిటీ, సర్వీస్ సోప్, service package. All these rules are to be created now. So let's start package locally. Let's start working with data type. Okay now. Working with service. So maybe append. సేమ్ క్లాస్ అయితే అయిపోతాయి, సేమ్ క్లాస్ అయితే అవుతాయి. ఇప్పుడు సేమ్ క్లాస్ కాదు, మన పేజ్ లిస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసిన డేటా టైప్ ఉంటుంది. అక్కడ ఇక్కడ కింద రైట్ సైడ్ ఏముంటది, స్కిల్స్ అనేది ఉంటుంది. ఎంబెడ్ డేటా, రెండు వేరు వేరు క్లాస్ కదా, సేమ్ క్లాస్ అయితే. క్రియేట్ డేటా టైప్ విత్ ప్రాపర్టీస్. ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఏమిద్దాం? ఆపరేటర్ నేమ్, ఆపరేటర్ ఐడి, మేనేజర్ నేమ్, స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ రేటింగ్, ఇంకా ఇంకేమనుకున్నాం, ఈమెయిల్ ఐడి, రిపోర్టింగ్ మేనేజర్. So create a data type. Okay, operator skill data. Submit this. So let's add properties. Properties ఏమనుకున్నాం, operator name, operator ID, manager name, skill name, skill rating మాత్రం it must be integer. Okay, email ID. ఓకేనా? సో అంటే ఫస్ట్ డేటా టైప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇంటిగ్రేషన్ క్లాస్. సో క్రియేట్ ఇంటిగ్రేషన్ క్లాస్ అట్ IMPL లెవెల్. ఇది టేబుల్, దీనికి టేబుల్ అవసరం లేదు, ఆపరేటర్ ఐడిలో ఉన్న డేటా కదా. క్రియేట్ ఇంటిగ్రేషన్ క్లాస్. Operator table action. So this is your existing IMP integration class, and on top of it, create a new class. Okay, so maybe with the name operator skill, operator skills. So make sure you choose everything in INT layer from now on. Earlier మీరు క్రియేట్ చేసిన ఒక నార్మల్ డేటా టైప్ మన బిజినెస్ లేయర్ లో
ప్రాపర్టీస్ వ్యూస్ కోసమే. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ రిలేటెడ్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు చూస్ INT రూల్ సెట్, క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. యాజ్ యూజువల్ గా నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ షుడ్ బి ద టైప్ ఆఫ్ క్లాస్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే యూ నో దట్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ టేబుల్. అదే కాంక్రీట్ అయితే టేబుల్ ఉంటుంది. సో అసలు టేబుల్తో పని ఏంటి మనకి? సో ఇప్పుడు ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ అయితే, కాంక్రీట్ అయితే ఏంటి? సో టేబుల్ అవసరమా మనకి అంటే లేదు, అవసరం లేదు. బట్ మీకు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయంటే, సో షెడ్యూల్ 1 యాక్టివిటీ midnight 12 o'clock. So to pull all the invocation history from past 1 year and delete it అని అంటారు. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ మేబీ నవంబర్ ఆర్ డిసెంబర్లో క్లీనప్ రిలేటెడ్గా జరిగేది ఏంటంటే, ఇన్వొకేషన్ హిస్టరీ అంటే ఈ రిక్వెస్ట్ హిస్టరీ, ఇన్వొకేషన్ హిస్టరీ మొత్తాన్ని డిలీట్ చేసేసండి టు క్లీనప్ అవర్ డేటాబేస్, టు పర్చర్ డేటా, టు ఆర్కైవ్ డేటా అన్నట్టు అంటారు. సో ఫర్ దట్ ఏం చేస్తాము, దీనికంటే ఒక టేబుల్ ఉంటే, సో డెడికేటెడ్ టేబుల్ ఏం అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కాంక్రీట్, ఇట్ మస్ట్ బి డిఫాల్ట్ లింక్డ్ టు వాట్ టేబుల్? పిఆర్ అదరేనా? సో పిఆర్ అదర్ టేబుల్లో సో ఆల్ ది ఇన్వొకేషన్ ఆర్ లాగ్ హిస్టరీ మెయింటైన్ అవుతుంది రిలేటెడ్ టు దీస్ థింగ్స్. సో దాన్ని అక్కడి నుంచి డిలీట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ క్లాస్ ఎప్పుడు కాంక్రీట్ అనేది రికమెండేషన్ ఎప్పుడైనా. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినా కూడా అవుట్పుట్ వస్తుంది, ప్రాబ్లం ఏమీ కాదు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? క్లాస్ అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? రిక్వెస్ట్ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ క్లాస్. రిక్వెస్ట్ ఏంటి అసలు మనకి ఇప్పుడు? అక్కడ వాళ్ళు సెండ్ చేసేది ఏంటి? స్కిల్ నేమేనా? వాళ్ళు మనకి ఏం సెండ్ చేస్తారు? స్కిల్తో సెండ్ చేస్తారు. పెగాను, HTML, ఎక్సెల్లో, PDF, వాటెవర్, ఏదో స్కిల్తో సెర్చ్ చేస్తారు. అంటే రిక్వెస్ట్ ఈజ్ లైక్ వన్ సింగిల్ ప్రాపర్టీ. సో ఆ వన్ సింగిల్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి ఈ క్లాస్లోనే రైట్ అవి క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో క్రియేట్ రిక్వెస్ట్ ప్రాపర్టీ. So right click on this class, go for data model, create a property, maybe with the name skill. Okay, na skill name. Okay, skill request అనేది మనకి ఈజీగా డిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, skill request skill name. Okay, create and open. Save this. Next ఏం చేయాలి? సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ మన సైడ్ మై సర్వీస్ పేజ్ కింద మెయింటైన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇన్వొకేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు సో సర్వీస్ ప్యాకేజ్ రన్ అవుతుందా? సర్వీస్ ప్యాకేజ్ ఏం చేయాలి? దీని లోపల సర్వీస్ సోప్ ని రన్ చేయాలా? సర్వీస్ సోప్ ఏం చేయాలి? దీని లోపల ఉన్న XML పార్సల్ రన్ చేయాలా? అండ్ తర్వాత ఈ రెస్పెక్టివ్ ప్రాపర్టీని కన్వర్ట్ చేసి మెయింటైన్ చేసుకుంటుందా లేదా? సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇప్పుడు XML పార్సల్ అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఆ పార్సల్ రెండు లింక్ లో ఉండాలి కదా. నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ XML parse rule. సో దిస్ ఈస్ ద నావిగేషన్ ఫర్ దట్. XML parse rule మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఈవెన్ సిస్టమ్ విల్ క్రియేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు పార్స్ రూల్, ఓకే ఫస్ట్ మీకు విజార్డ్ తో చూపిస్తాను, తర్వాత మోడిఫికేషన్స్ అప్పుడు మాన్యువల్ గా చూపిస్తాను. సో లెట్ మీ ఇంకేమేం చేయాలి? రిక్వెస్ట్ అయిపోయింది కదా, రెస్పాన్స్. సో రెస్పాన్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం సెండ్ చేసేది సింగిల్ ప్రాపర్టీయా, పేజ్ లిస్ట్? పేజ్ లిస్ట్. సో ఇప్పుడు ఒక పేజ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. పేజ్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ లోపల ఏం కంటెంట్ ఉండాలంటే ఆపరేటర్ నేమ్, స్కిల్ నేమ్ ఏవో క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా. మీనింగ్ పేజ్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఎవ్రీ పేజ్ షుడ్ బి రిఫరెన్సింగ్ టు సో అండ్ సో. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అక్కడ, అంటే ఆ డేటా క్లాసే కదా. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్రియేట్ డేటా మోడల్ ప్రాపర్టీ. ఫాలో అవుతున్నారా ఆన్లైన్ అందరూ? Yes, sir. ఫాలో అవుతున్నారా రిమైనింగ్ పీపుల్ ఎవరు? పేజ్ లిస్ట్ నేమ్ ఏమనుకున్నా? ఆపరేటర్ రెస్పాన్స్ స్కిల్. ఆపరేటర్ రెస్పాన్స్, ఆపరేటర్ రెస్పాన్స్ స్కిల్ PL, పేజ్ లిస్ట్ గురించి మన డిఫరెన్షియేటింగ్ కోసం. సో లెట్ మీ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. So this must be of what type?
పేజ్ లిస్ట్ రిఫరెన్సింగ్ క్లాస్ ఏంటి? p డాష్ ఇది ఇదే కదా, ఇదే కదా ఆపరేటర్ స్కిల్ డేటా. ఓకే, సేవ్ ఇట్. ఓకే, ఫైన్. సో ఫర్ రిమైనింగ్ థింగ్స్, ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్. ఓకే, so use wizard for creating remaining rules. So what are those remaining rules, by the way? XML stream, XML parse, ఇంకా activity, service, so ఇంకా service package. ఓకే, ఈవెన్ అన్ని మాన్యువల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. XML పార్సల్ సెపరేట్, స్ట్రీమ్ సెపరేట్, ఇవన్నీ మనం మాన్యువల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో మాన్యువల్ గా ఇప్పుడు చేస్తామంటే విజార్డ్ ఎనీవే ఉన్నప్పుడు మనం మాన్యువల్ చేయగలం. ఇప్పుడు విజార్డ్ రన్ చేస్తే అన్ని క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఎడిషనల్ గా ఇప్పుడు కొత్త ప్రాపర్టీ నేను యాడ్ చేయాలనుకోండి రెస్పాన్స్ లో, అండ్ ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ వచ్చేది 1 కాదు 2 అన్నారు అనుకోండి, అంటే ఫ్యూచర్ చేంజెస్ ఏమైనా వస్తే అప్పుడు ఆల్రెడీ విజార్డ్ రన్ అయిపోయింది, థింగ్స్ క్రియేట్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ విజార్డ్ రీరన్ చేయక్కర్లేదు. సో యూ మే హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ అండ్ యాడ్ ద నోడ్ స్ట్రక్చర్ మాన్యువల్. అంతే కదా. XML స్ట్రీమ్ రూల్ ఏముంటుంది, మన క్లిప్ బోర్డ్ రిలేటెడ్ ఉన్న నోడ్ స్ట్రక్చర్ అయినా క్లిప్ బోర్డ్ లో మీరు కొత్త ప్రాపర్టీ మీరు క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతారు. దాని నోడ్ స్ట్రక్చర్ లో ఎలా మింగిల్ చేయాలనేది తెలుసుకుంటారు. సో లెట్స్ గో ఫర్ connect the SOAP wizard. This is the navigation for that. ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో మనకి ఎక్కడైనా సోప్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తుందా? సో సింపుల్ గా సర్వీస్ విజార్డ్ అను, మీనింగ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ కామన్ విజార్డ్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్. దాని లోపల సోపా ఆర్ వాట్ ఎవర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ రెస్పెక్టివ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రూల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లైక్ విజార్డ్. అండ్ ఈ విజార్డ్ లో వాట్ ఈస్ ద టైప్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ అని అడుగుతాం. సోప్ అని ఉంది కదా, ఓకే, ఐల్ బి ఓకే విత్ సోప్ ఇన్ దిస్ కేస్. మేబీ నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కి రెస్ట్ కావాలి కదా, అప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేసి రెస్ట్ అనేది చూస్ చేయాలి. మనకి రెస్ట్ అనేది ఏమైనా కనిపిస్తుందా? నో. ఓకే, మేబీ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, కోబ్రా కానీ అలాంటి ఏమైనా ఉన్నాయా, ఈమెయిల్ అలాంటి ఏమైనా ఉన్నాయా, లేవు. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ విజార్డ్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఫర్ ఫ్యూ సర్వీస్ టైప్స్ అంతే. మరి రిమైనింగ్ థింగ్స్ రెస్ట్ ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి? సో మేబీ సర్వీస్ ఫైల్ కి అయితే ఉంది, సో సర్వీస్ ఈమెయిల్ కి ఎలా చేయాలి? సో స్లోలీ విల్ కమ్ టు. ఫర్ నౌ దిస్ ఈస్ వన్ కామన్ విజార్డ్, అండ్ దట్ టు ఈ పర్టికులర్ విజార్డ్ ని మనం డిఫరెంట్ సినారియోస్ లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ లైక్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కాన్సెప్ట్, ఈవెన్ ఎట్ క్రియేటింగ్ న్యూ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడీస్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సర్వీస్ అని అడుగుతుందా, అండ్ ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ 3 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్ చేయాలంటే ఏం చూస్ చేయొచ్చు, ఏది అప్రోప్రియేట్ గా అనిపిస్తుంది? కిందది సోప్. ఓకే, ఫస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 3 ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తే లోపల డిజైన్ మారిపోతుంది. ఇప్పుడు కరెక్ట్ వైస్ ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి? ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ యూ హావ్ టు గో ఫర్ ప్రాసెస్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్. సో అంటే ఇది చూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే తర్వాత ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ అని అడుగుతుంది. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? అవుట్పుట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఇట్ షుడ్ నో, రైట్? అంటే ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న క్లాస్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఆ క్లాస్ నేమ్ ఇస్తే ఆ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం ఫిగర్ అవుట్ అయిపోతాయి. అందులో వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్పుట్ మనల్ని అడుగుతుంది, అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ అవుట్పుట్ అని మనల్ని అడుగుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్పుట్ వాట్ ఎవర్ యూ సెలెక్టెడ్, దాని క్లిప్ బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక నోడ్ స్ట్రక్చర్ తో ఒక పార్సల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? సిమిలర్ గా మీరు అవుట్పుట్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే సెలెక్ట్ చేస్తారో దాని క్లిప్ బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకుని నోడ్ స్ట్రక్చర్ జనరేట్ అవుతుంది, విచ్ విల్ బేస్ అవర్ స్ట్రీమ్ రూల్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఈ విజార్డ్ తో యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ స్ట్రీమ్, ఓన్లీ వన్ పార్స్. And as part of exceptional handlings, I am supposed to create multiple stream rules, right? Parcels ఒకటే ఉంది ఈ కేసు. మల్టిపుల్ స్ట్రీమ్ రూల్స్ కావాలని అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్ మాన్యువల్లీ. సో అప్పుడు గ్యారంటీగా నోడ్ స్ట్రక్చర్, క్లిప్ బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా లింక్ చేయాలో మాత్రం గ్యారంటీగా తెలుసుకుంటారు. సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనకున్న ఒక ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్. ఫైన్. అండ్ ఇప్పుడు సమ్ కేసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ లైక్ LAC ఏజెంట్, యాజ్ ఎ ఎర్లియర్ టోల్డ్ యూ,
ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దేర్ విల్ బి సమ్ ఎక్సెల్ షీట్ మెయింటైన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఎండ్, అండ్ ఎక్సెల్ షీట్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కస్టమర్స్ డేటా మెయింటైన్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ దే ఆర్ సెండింగ్ ద డేటా, if they're sending the data to our application, it might be via file or maybe via service email or maybe different media, and all the data should be processed into our database table by creating work object IDs అని అనుకో. సో రెగ్యులర్గా ఒక కస్టమర్ ఎల్ఐసి ఆఫీస్కి వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ఐడి జనరేట్ అవుతుందా? లైక్ వైజ్ ఇప్పుడు ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ వాళ్ళు చేసేది కూడా అదే కదా, సిమిలరే కదా. సో ఇన్ దట్ సినారియో వీడు అంటే ఈ పర్సన్ అనేవాళ్ళు ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్, అండ్ ఇక్కడ ఎల్ఐసి ఏజెంట్ కూడా ఒక రిక్వెస్టరే. సో మన ఎల్ఐసి అప్లికేషన్ కి ఇతనికి రిలేటెడ్ కాదు, జస్ట్ థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ అంతే. సో హియర్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్, అది కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ ఫైలే. సో వీఆర్ సపోజ్ టు ప్రాసెస్ ఆన్ టు దిస్ వన్ బై క్రియేటింగ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడీస్. సో అప్పుడు ఫస్ట్ చూస్ చేసుకో, ఓకేనా. అండ్ ఇన్ దట్ సినారియో యు ఆర్ సపోజ్ టు యూస్ డిఫరెంట్ ఓఓటీపీ యాక్టివిటీస్. వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్రియేట్ అవ్వడానికి చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కదా. సో పీవై క్రియేటెడ్ మేనేజ్ వర్క్ అనేది మేజర్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ కేసెస్. ఓకే, అండ్ ఇన్వోక్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివిటీ రూల్స్ అని ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఎర్లియర్ డిస్కషన్లో యాక్టివిటీ మొత్తం డిస్కస్ చేసాం కదా, అండ్ యాక్టివిటీ కూడా క్రియేట్ చేసేసాం అనుకోండి, ఆర్ మేబీ సిమిలర్ యాక్టివిటీ ఏదో ఉందనుకోండి. ఐ విల్ గో ఫర్ దిస్ వన్. If I choose this, next create a rules flow, activity creation will not happen. It will ask you what is the existing activity to be linked. Okay, and even దాని తర్వాత స్క్రీన్ లో do you have any package available? Packages ముందే రెడీగా ఉండొచ్చు కదా. Do you have any existing package or do you require configuring new package అనే ఆప్షన్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. So now if I choose this, next స్క్రీన్ లో ప్యాకేజ్ కొత్తదా పాతదా అనేది యాక్టివిటీ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది, స్ట్రీమ్ రూట్స్ కూడా. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ విత్ దీస్ సెట్టింగ్స్. ఇది మోస్ట్లీ ఫైల్తోనే చేస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అని ఇస్తున్నాం కదా. సో ఇట్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్పుట్ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్. సో ప్రాపర్టీ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మనకి ఈ క్లాస్లోనే కదా ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి దీన్ని రిఫ్రెష్ చేసుకోండి. Okay, after expanding it, so you'll see one property, one page list. This is our request. This page list is completely as response kada. So copy this class name and provide it here. ఇక్కడ మనకి డేటా క్లాస్ అని అడుగుతుంది. డేటా క్లాస్ అంటే మనం అనుకుంటున్న డేటా క్లాస్ కాదు, ప్రాపర్టీస్ యాజ్ ఏ హోల్ ఎక్కడ ఉన్నాయి దాని మీనింగ్. డేటా యాక్చువల్ డేటా ఏ క్లాస్లో ఉందని. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ సబ్మిట్, ఏమవ్వాలి, టోటల్గా 5 రూల్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. 5 రూల్స్లో ప్యాకేజ్ రూల్ పక్కన పెట్టండి. ఓకే, రిమైనింగ్ 4 రూల్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఏ నేమ్ అవుతుందో ఆ నేమే కన్సిడర్ అవుతుంది. సో యాక్టివిటీ విల్ బి క్రియేటెడ్ విత్ ద సేమ్ నేమ్, XML స్ట్రీమ్ విల్ ద సేమ్ నేమ్, పార్సల్ విత్ ద సేమ్ నేమ్, అండ్ సర్వీస్ సోప్ ఆల్సో. అండ్ ఇప్పుడు XML స్ట్రీమ్ కి పార్స్ కి ఎడిషనల్గా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇన్పుట్ వస్తుంది కదా, ఇన్పుట్ ని మనం ఏం ట్రీట్ చేయాలి, పార్సింగ్ అని. థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు మీ స్ట్రీమ్ కింద సెండ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మన సినారియోలో మనకి ఇన్పుట్ ఏంటి, పార్స్, అండ్ అవుట్పుట్ ఏంటి, స్ట్రీమ్. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏబిసి అని ఒక నేమ్ ఇస్తే యాక్టివిటీ నేమ్తో ఉంటుంది అండ్ సోప్ ఈ నేమ్తో ఉంటుంది. అండ్ హియర్ పార్స్ రూల్ విల్ బి క్రియేటెడ్ విత్ ద నేమ్ యాజ్ ఏబిసి రిక్వెస్ట్. పార్స్ రూల్ క్రియేట్ అవుతుందా, అది ఏ నేమ్ ఉంటుంది, మనం ఏ నేమ్ ఇస్తాము, లాస్ట్లో సఫిక్స్ రిక్వెస్ట్ నేమ్తో వచ్చేస్తుంది. అండ్ స్ట్రీమ్ రూల్ క్రియేట్ అవ్వాలా, స్ట్రీమ్ రూల్ ఒక్కటే క్రియేట్ అవుతుంది ఈ కేసులో. సో ఏ నేమ్తో వస్తుంది, ఏబిసి రెస్పాన్స్ అని క్రియేట్, లాస్ట్లో రెస్పాన్స్ అనే కీవర్డ్ సఫిక్స్ లాగా యాడ్ అవుతుంది. సో లెట్ మీ గివ్ సంథింగ్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్, దట్ ఈస్ ఆపరేటర్ స్కిల్, ప్రాసెస్ ఆపరేటర్ స్కిల్. ఓకే, click on next. So now it should ask you what is our input. Input ఏంటి మనకి, ఇదేనా, ఇదే కదా ఇన్పుట్. సో ఈ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ కి we require డేటా మ్యాపింగ్ కదా. ఇది మీరు సెలెక్ట్ చేయకపోతే పార్సల్ క్రియేట్ అవ్వదు. ఓకేనా, మళ్ళీ మీరు మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ అవర్ అవుట్పుట్,
ఇక్కడ అవుట్పుట్ అని అడుగుతుంది. ఓపీ రిజల్ట్స్. We require stream rule for that card. First you have to mark it and all the things అంటే ఇవన్నీ పేరు ఉంటాయి కదా, all the things are like response for us. Am I correct? If you click on next, సో ఇప్పుడు సిస్టమ్కి ఏం అర్థం అవుతుంది, ఏమేమి రూల్స్ క్రియేట్ అవ్వాలో క్లారిటీ వచ్చింది. అది ఏ రూల్ సెట్ మీద అనేది అడుగుతుంది నెక్స్ట్ స్క్రీన్. క్లాస్ ఎనివే అర్థమైపోయింది, ఇంటిగ్రేషన్ క్లాస్ అని. దానిలో ఏ రూల్స్, యాజ్ వి అండర్స్టూడ్ ఇట్ షుడ్ బి implementation items, right? So this is first thing what you have to take care of. తర్వాత, are you having any existing package or do you require new package creation అని అడుగుతుంది. And for your information, service package లోపల 3 important things ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా. So one is like access group, processing mode, and even digital file generation, digital లాగా ఉంటుంది. Okay, and most of the groups will be with kind of operator names. Operator name ఏంటి మళ్ళీ? సో యాక్సెస్ గ్రూప్స్ లోపల అథెంటికేషన్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా. అథెంటికేషన్ జనరల్గా 2 లెవెల్స్ ఉంటాయి, బేసిక్ అండ్ OAuth ఉంటుంది. బేసిక్ అథెంటికేషన్ అంటే ఒక ఆపరేటర్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ సెండ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్ విజార్డ్, తర్వాత ప్యాకేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ నౌ ఐ వాంటెడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఏ న్యూ ప్యాకేజ్ అండ్ దానికి నేమ్ ఇప్పుడు మనల్ని అడుగుతుంది. ఎర్లియర్ ఉన్న నేమ్ పిక్ చేసుకోదు, నాకు తెలిసి పిక్ చేసుకోదు. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో ఇట్ షుడ్ ఆస్క్ us what should be the packages name, what should be the access group, do you require authentication or not, ఇవే అడుగుతుంది. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఏంటంట, దిస్ రూల్ సెట్ వర్షన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, వర్షన్ 1 ఉందా అంతేనా. సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ అనేది మీరు ఎర్లియర్ స్క్రీన్లో యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్యాకేజ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఈ స్క్రీన్ మీకు కనపడదు. సో ఈ పర్టికులర్ 5th స్క్రీన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ సర్వీస్ ప్యాకేజ్ నేమ్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్. ఫర్ నో లెట్ మీ గివ్ ఇట్ యాజ్ నావి మెయిన్ ప్యాకేజ్. మీకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్తో ఇవ్వచ్చు, బట్ రియల్ టైంలో యాక్సెస్ గ్రూప్ నేమ్తో ఇస్తారు. ఒకవేళ దానికి అథెంటికేషన్ అని ఉంటే ఆపరేటర్ నేమ్తో ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా. వై ఆపరేటర్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్ మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ హియర్ యాక్సెస్ గ్రూప్ మనకి ఇది ఓకే కదా. కరెంట్ యాక్సెస్ గ్రూప్ స్టేట్లెస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అండ్ బేసిక్ టైప్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ అని ఉంది. సో ఫర్ నో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ అథెంటికేషన్ కంప్లీట్లీ, తర్వాత దాని మీద సెపరేట్ డిస్కషన్ సార్ చేద్దాం. అంటే బేసిక్ OAuth ఎప్పుడు సార్ యూస్ చేస్తారు? తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ విజార్డ్ ప్రాసెసింగ్ అంత అయిపోయిన తర్వాత హౌ టు వర్క్ విత్ ఎక్సెప్షనల్ హ్యాండ్లింగ్స్, హౌ టు వర్క్ విత్ లాగ్స్, హౌ టు వర్క్ విత్ అథెంటికేషన్ అండ్ హౌ టు క్రియేట్ దీస్ స్ట్రీమ్ రూల్స్ అండ్ పార్సల్స్ మాన్యువల్లీ, ఇదంతా సర్వీస్ సెట్ చూసిన తర్వాత ఓకే సార్ స్టేట్లెస్ స్టేట్ ఫుల్ అన్నారు కదా, దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఇందాక ప్రాసెసింగ్ మోడ్ లో మనం స్టేటస్ అండ్ సెలెక్ట్ చేసి పెట్టాం కదా, ఇంకోటి దాని ఆప్షన్ స్టేట్ ఫుల్ అని ఉంది కదా, అది ప్రాసెసింగ్ మోడ్. నేను చెప్పాను కదా, సో సెషన్ ఐడి క్రియేట్ అవ్వాలా వద్దా అనేది కదా. Yes. ఓకే ఓకే. Okay, so you can see one service soap created with this name. Method అని ఉంది కదా, that's nothing but service soap name. Okay, and ఇక్కడ so can you see service soap ఇది కదా. Okay, activity create అయిపోయింది చూసారా with the same name. And ఇప్పుడు parcel as I told you last name ఉంది, request అని ఉందా, and stream rule ఉందా, and package name కూడా ఉంది. Okay, so now simply click on finish. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్ ద రూల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే సర్వీస్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అయింది, దానిలో ఈ సర్వీస్ సోప్ లింక్ అయిపోయినట్టే కదా మరి. సో సర్వీస్ సోప్ కూడా లింక్ అయితే దేర్ మస్ట్ బి వన్ విజిటల్ జనరేటెడ్, am I correct? అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ దట్ విజిటల్. ఈ విజిటల్ థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే చాలు. ఓకేనా, దే నీ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫో. ఫైన్. సో నౌ లెట్ మీ ట్రై టు ఓకే, ఈ విజిటల్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయి అనుకున్నాం? Parse XML string, endpoint URL, and even endpoint URL, method name. Click on properties. Click on this. So this is what your complete structure. Okay, so ఇప్పుడు మనకి క్లిప్బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే పేజ్ 1, దాని కింద పేజ్ 2, పేజ్ 3 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి.
అండ్ ఇప్పుడు సేమ్ ఎక్స్ఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ మీకు ఎలా ఉంది అంటే సిమిలర్ గానే ట్యాగ్స్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. చూస్తున్నారు అదే కదా, సిమిలర్ గా ట్యాగ్స్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. వేరాస్ తర్వాత మనం జేసోన్ స్ట్రక్చర్ చూస్తాం. జేసోన్ స్ట్రక్చర్ అంతా ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది తెలుసా? ఫోర్ బ్రాకెట్స్ జేసోన్ స్ట్రక్చర్ ఫోర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి సార్. తెలుసా మిగతా వాళ్ళకి జేసోన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది? ఎక్స్ఎంఎల్ అయితే ట్యాగ్డ్ స్ట్రక్చర్ కదా, జేసోన్ ఐడియా ఉందా? సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, ఫైన్. సో హియర్ కెన్ యూ సీ మోడల్ రిక్వెస్ట్? మోడల్ రిక్వెస్ట్ కనిపిస్తుందా? ఓన్లీ వన్ ప్రాపర్టీ ఇస్ వాట్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ వీఆర్ సెండింగ్ అవుట్ అంటే ఒక పేజ్ లిస్ట్ లోపల కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ని సెండ్ చేస్తాం. మన రిక్వెస్ట్ దొరికింది, రెస్పాన్స్ దొరికింది. అండ్ ఇంకా ఇంకోటి ఏంటి, ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ కదా, ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ అని ఉండదు, అడ్రస్ లొకేషన్ అని ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. URL. యూ కెన్ సీ దిస్ రైట్. ఇది ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్, దీనిలో యాక్చువల్ డేటా ఉంటుంది. అండ్ ఇదే కంప్లీట్ గా యాజ్ ఎ హోల్ బ్యాక్ లాస్ట్ లో స్లాష్ విజ్డల్ అని ఉంటే ఈ హోల్ ఫైల్ వాళ్ళకి అర్థం. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ డన్. ఇది సర్వీస్ ప్యాకేజ్ లోనా, ప్యాకేజ్ కి రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ అనే వర్డ్స్ కి సంబంధం లేదు. సర్వీస్ ప్యాకేజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ప్రాసెసింగ్ ఎనీ సర్వీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లెవెల్, అది మేజర్ థింగ్. సో అది సోప్ అవ్వచ్చు, రెస్ట్ అవ్వచ్చు, ఫైల్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు సర్వీస్ ఫైలే అనుకోండి. Chandra, your voice is too సార్ low. అసలు మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. Am I not audible? It's too low. Is it okay now? నో సార్. బ్రేక్ అవుతుందా లేకపోతే స్లోగా వస్తుందా? సౌండ్ అసలుకి సౌండ్ రావట్లేదు సార్. బ్రేక్ ఏం లేదు, సౌండ్ రావట్లేదు అంతే సార్. ఇష్యూ లేదే. ఫస్ట్ టైం కదా సార్, ఇందాక ముందు కూడా అలాగనే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఓకేనా మరి? Yeah. ఇప్పుడు ఓకేనా, పర్వాలేదా? ఇప్పుడు ఓకే సార్, చిన్నగా వస్తుంది. మీ ట్రై విత్ ఇయర్ ఫోన్స్ దెన్. ఇప్పుడు ఓకేనా, వినిపిస్తుందా? కొంచెం ఓకే సార్. Change to my headset. Clear? Someone please talk. వినిపిస్తుందా అందరికి? చిన్నగా వినిపిస్తుంది సార్. చిన్నగా వినిపిస్తుందా ఇంకా? ఎక్స్టర్నల్ మైక్రోఫోన్ ఇప్పుడు It's okay. ఓకే సార్. క్లియరా? యా. ఓకే, Yes, sir. ఇప్పుడు ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందా? ఓకే సార్. Yes, sir. Yes, sir. వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? ఎస్ సార్. ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం? ప్యాకేజా? ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది కదా, లో పోయింది. Okay, fine. So using Wizard, we created all the respective rules, right? So next we'll cross check what are all the rules getting created and straight away open that particular class. Just refresh this. Okay. So if you're refreshing, so then as usual, properties మీరు create చేస్తున్నాం, అందులో ఏముండదు ఇంకా. So you should see XML parse rule and you should see XML stream rule. Okay. సో ఇక్కడ py డిఫాల్ట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసిన నేమ్ లాస్ట్ లో రిక్వెస్ట్ అనేది వచ్చిందా. అండ్ ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ రెస్పాన్స్ అని వచ్చేసి ఇట్స్ టైప్ ఈజ్ మ్యాప్ ఫ్రమ్ అని ఉంటుంది. సో మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ స్ట్రీమ్ రూల్, ఇక్కడ టైప్ ఏంటి అని అడుగుతుంది. ఎవ్రీ టైం మ్యాప్ ఫ్రమ్ అని ఇవ్వాలి. ఓకేనా, లైక్ వైజ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ టైం py డిఫాల్ట్ లాగా ఇస్తూ ఉంటాం. సో స్టాండర్డ్ కీవర్డ్స్ అనమాట. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ పార్స్ రూల్, సో పార్స్ అంటే మనకున్న ఇన్పుట్ ప్రాపర్టీ ట్యాగే కదా. సో దేర్ మస్ట్ బి
దేర్ మస్ట్ బి సింగిల్ ప్రాపర్టీ. రైట్ సైడ్ ఇది మీకు అంత క్లారిటీ రాకపోవచ్చు, ఇది చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్ట్రీమ్ రూల్. స్ట్రీమ్ రూల్లో పేజ్ లిస్ట్ కదా, మీకు రైట్ సైడ్ కనిపిస్తున్నాయా? ఈమెయిల్ డాట్ ఈమెయిల్, మేనేజర్ డాట్ మేనేజర్, ఓపీఐడి డాట్ ఓపీఐడి. రైట్ సైడ్ కనిపించేవన్నీ మొత్తం మన క్లిప్ బోర్డ్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్. సో కన్సిడర్ మై సర్వీస్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, దాని లోపల ఈ పేజ్ మెయింటైన్ అవుతుంది, దాని లోపల పేజ్ లిస్ట్ ఉంటుంది. సో పేజ్ లిస్ట్ ఎవ్రీ పేజ్లో ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి. అవర్ నోడ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ బ్లైండ్లీ మ్యాప్డ్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ నోడ్ స్ట్రక్చర్. అండ్ సారీ, మన క్లిప్ బోర్డ్ స్ట్రక్చర్ నోడ్ స్ట్రక్చర్ బ్లైండ్ గా మ్యాప్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ నీడ్ నాట్ బి విత్ ద సేమ్ నేమ్. సపోజ్ ఇప్పుడు మన మేనేజర్ ఏమంటున్నారు, సో ఈ 5 ప్రాపర్టీస్ కాదు, యాడ్ 2 more అండ్ సెండ్ అని అంటున్నారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఏం చేస్తాము? ఈ పేజ్ లిస్ట్ లో యాజ్ ఆఫ్ నా 5 ఉన్నాయి అంతే కదా, అండ్ 2 ఎక్స్ట్రా కావాలంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేయకూడదు. దానికి ఉన్న డేటా టైప్ లో 2 యాడ్ చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ 2 యాడ్ అయినట్టే కదా, అంతేనే కదా. అండ్ నౌ ఈ పర్టిక్యులర్ స్ట్రీమ్ లో ఆటోమేటిక్ యాడ్ అవ్వదు. సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఎలిమెంట్, ఇది తర్వాత చూపిస్తాం. క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఎలిమెంట్, అక్కడ ఫస్ట్ నోడ్ నేమ్ ఏంటి, కాంటెక్స్ట్ నేమ్ ఏంటి, మన ప్రాపర్టీ 1. సిమిలర్ గా 1 more నోడ్, 1 more కాంటెక్స్ట్, 1 more ప్రాపర్టీ, ఇలా చేయాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పేజ్ లిస్ట్ లో ఉన్న 7 ప్రాపర్టీస్, ఇప్పుడు ఎర్లియర్ 5 అనుకున్నాం, 7 ప్రాపర్టీస్ ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రీమింగ్ రెడీగా ఉంది. ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు మాన్యువల్ అడ్జస్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. Okay, so we can see kind of like stream rule parcel getting created according to our clipboard structure, right? Okay. And you can see activity also created with the same name. So now tell me, if I open this activity, what will be the method? Activity create అయిపోయింది కదా, what will be the method? మహేంద్ర చెప్పు. Browser. Browser. What will be the method? OBJ browse. OBJ browse. ఏ మెథడ్ ఉంటుంది? Get యాక్టివిటీ అన్ని క్రియేట్ అయిపోతాయి, నో డౌట్, అన్ని క్రియేట్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు మనం అంతా కష్టపడి యాక్టివిటీ అనలైజ్ చేసాం కదా, అదంతా క్రియేట్ అవుతుంది, అవునా కదా? మెథడ్స్ తో కూడా వచ్చేస్తుందా సార్? అదే అడుగుతున్నా, యాక్టివిటీలు ఏముంటాయని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఓకే, బ్రౌజ్ వస్తుంది సార్ అయితే. యాక్టివిటీ క్రియేటెడ్, యాక్టివిటీ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు అది ఓపెన్ చేస్తే వాట్ విల్ బి ద స్టెప్ 1? ప్రాపర్టీస్ సెట్ అయి System ఉంటాయి understand. అనుకుంటున్నాను. Will system understand what will be our requirement? దానికి తెలుస్తుందా? No, right? So system will not understand that I have to loop OBJ operator data, internally first page ni మళ్ళీ reloop చేయటం. So all these things system will not understand. So it will blindly create one empty activity for you. So it is your challenge to fulfill this. Remaining everything అనేది అసలు ఛాలెంజే కాదు. టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం, విజార్డ్ రన్ చేయడం, అసలు నథింగ్. అది ఇప్పుడు యాక్టివిటీలోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాక్టివిటీ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. యాక్టివిటీ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేబీ మన సైడ్ హ్యాపీ పాత్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు రిక్వెస్టర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బేస్డ్ ఆన్ ద విజువల్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్, సో వాళ్ళు మొత్తం అంతా క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. సో దే విల్ బీ హ్యావింగ్ సెపరేట్ విజార్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఎండ్. ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ అవర్ యూఆర్ఎల్, ఆటోమేటిక్గా రెస్పెక్ట్ రూల్స్ అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి, ఇంక్లూడింగ్ యాక్టివిటీ ఆల్సో. యాక్టివిటీ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. జనరల్ ఏం టాకింగ్ అబౌట్ యాక్టివిటీలో ఏం స్టెప్స్ ఉంటాయి, ఎంటీయా లేకపోతే ఏమైనా ఉంటాయంటే, యాక్టివిటీ విల్ హ్యావ్ స్టాండర్డ్ 5 steps. సో అక్కడ దానికి ఎలా తెలుస్తుంది యాక్టివిటీలో ఏ స్టెప్స్ ఉండాలనేది, ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఎలా క్యాచ్ చేయలేకపోయింది. సో దీస్ థింగ్స్ యూ హావ్ టు ఐడెంటిఫై. సో నౌ లెట్ us అండర్స్టాండ్ డూయింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూషన్ మాన్యువల్లీ. సో దెన్ విల్ టాక్ అబౌట్ లైక్ రిక్వెస్టర్ పార్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇప్పుడు బిఫోర్ యాక్టివిటీ, సరే ఫస్ట్ యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసేద్దాం. దాని తర్వాత ఏవేమి ఎలా సీక్వెన్షియల్ గా రన్ అవుతున్నాయి అనేది క్రాస్ చెక్ చేద్దాం. ఓపెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్టివిటీ. సో టెల్ మీ వాట్ షుడ్ బి యువర్ స్టెప్ 1? అనుకున్నాం కదా, డిలీట్ చేస్తామా, ఉంది కదా. సో స్టెప్ 1
చెప్పు మహేంద్ర. Property sets. Property set, no, right? It is obj browse. From what class? Initiate చేయాల్సి Class. వస్తే not needed. Data admin. ఇది కదా. Create data class. The requirement was clear, right? So this is our operators table where I have to pull out the operators who are having Pega as the skill or HTML as the skill. Okay, so for that ఏం చేయాలి? You don't have an option to go for filtering inside this table immediately. So for that, you have to pull all the content onto your clipboard, then loop చేసి internally again you have to loop. So operator list. Okay, we require pz dynasty కాబట్టి keep that checkbox marked. So dot py user identifier. Actually, ఇది అవసరం లేదు. py user identifier. And what is the other one? ఇంకేం కావాలి? py skill. py skills is what you have to get. That is enough. Okay, next what you have to do? You have to loop this, right? అంతేనా? సో మనం ఇందాక ఒక డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం కదా సార్, దాని పర్పస్ ఏం సార్ ఇక్కడ? డేటా క్లాస్ ఇందాక ఒక డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఓపీ నేమ్ అని ఒకటి. అవును అది అది కదా వాడుకోవాల్సింది. అవును, ఆ డేటా క్లాస్ దీనికి సంబంధం లేదు కదా. ఇప్పుడు ఆపరేటర్ టేబుల్ నుంచి డేటా తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓకే. ఆపరేటర్ టేబుల్ నుంచి డేటాను తెచ్చుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మన న్యూ పేజెస్ లోకి మెయింటైన్ చేస్తే దానికి ఆల్రెడీ ఒక స్ట్రీమ్ రూల్ లింక్ అయిపోయింది. సో అది ఆటోమేటిక్గా సెండ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఇంకా ఇనీషియల్ పార్ట్లోనే ఉన్నాం, గెట్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ అవర్ మేజర్ రిపాజిటరీ. దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకుని మెయిన్ దానిలోకి అపెండ్ చేయాలి. కాబట్టి అంటే మన డేటా క్లాస్ నుంచి డేటా వాళ్ళకి పంపించారా సార్? అదే ఆపరేటర్ టేబుల్ ఉంది కదా, దాని నుంచి న్యూ పేజ్ లిస్ట్ మేనేజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసిన డేటా టైప్ కి టేబుల్ లేదు. మీరు దానితోనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నట్టున్నారు. అది జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ కోసమే. ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని అనుకోండి, జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ కోసమే. సో ఒక ఓకే. పేజ్ లిస్ట్ మనం రెడీగా ఉంచుకుంటున్నాం. సో వచ్చిన పేజ్ లిస్ట్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని ఈ పేజ్ లిస్ట్ కి మ్యాప్ చేయాలి. ఇంకో వేరే టేబుల్ పిక్చర్ లో లేదు, ఓన్లీ ఆపరేటర్ టేబుల్ ఒక్కటే పిక్చర్ లో ఉంది. గాట్ ఇట్? ఓకే. సో నౌ గో ఫర్ లూపింగ్ అండ్ ఈవెన్ define temp page also. So next come here. So go for looping. So for each and every embedded page, which is about like data admin operator ID class. Okay. And you know the page list name, right? Which is operator list dot px results. సో ఈచ్ పేజ్ ని మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి? ఈచ్ పేజ్ ని ఒక సెపరేట్ టెంప్ పేజ్ లో పుల్ అవుట్ చేసుకుని దాన్ని లోపలికి ఇంటర్నల్ గా లూప్ చేస్తామా? సో యాడ్ వన్ న్యూ చైల్డ్. సో గో ఫర్ పేజ్ న్యూ. సో విచ్ ఈస్ లైక్ టెంప్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్. అండ్ దెన్ తర్వాత పేజ్ న్యూ తర్వాత యూ కెన్ గో ఫర్ హ్యాండిల్ OBJ open or open by handle. OBJ open by handle. So get the data onto your temp page where you have to pull the data based on its PZ dynasty. అంతే కదా? ఇదంతా తెలిసిన సబ్జెక్టే, మీకు కొత్తగా ఉండకూడదు. కరెంట్. ఓకే, కరెంట్ డాట్ PZINS కి. ఓకేనా? డేటా అంతా ఇప్పుడు దేనిలోకి వస్తుంది? టెంప్ లోకి వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు సెపరేట్ పేజ్ లాగా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇంక అబౌవ్ లూప్ సంగతి వదిలేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు టెంప్ సెపరేట్ గా క్రియేట్ అయిన లోపల టెంప్ అంటే డేటా అడ్మిన్ ఆపరేటర్ ఐడి క్లాస్. దాని కింద టెంప్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఐల్ గెట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే సింగిల్ ప్రాపర్టీ డేటా అంతా టెంప్ పేజ్ మీద ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ పేజ్ లిస్ట్ కంటెంట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్పాండెడ్ అయిన దానిలో పేజ్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది, లూప్ చేయాలి. సో నౌ వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ for each and every embedded page, carefully mistake వస్తుంది. For each and every embedded page,
ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. ఐ కరెక్ట్? దీన్నిగా లూప్ చేయాలి ఇప్పుడు. అవును కదా, దీన్ని లూప్ చేస్తున్నాం. టెంప్ డాట్ పీవై స్కిల్స్ కదా. సో టెంప్ డాట్ py skills. So this is what you have to define. And ఇప్పుడు ఆ py skills లో I can have one or multiple. ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానిలో పెగాన్ ఉందో లేదో క్రాస్ చెక్ చేయాలి, సెకండ్ దానిలో పెగాన్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి, థర్డ్ దానిలో పెగాన్ ఉందో, అన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత దాని లోపల రేటింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చెక్ చేస్తాం. సో గో ఫర్ వెన్ కండిషన్. సో వెన్ కండిషన్లో ఏమి ఇవ్వాలి అంటే, ఓకే, వెన్ కండిషన్లో ఏమి ఇవ్వాలంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్లోకి రన్ అయిపోతున్నట్టే కదా. ఫస్ట్ పేజ్ ఉన్న ప్రాపర్టీ ఏంటి? py skill name. సో గో ఫర్ కండిషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేర్ equals ignore case. Okay, that is dot py skill name which is equal to pega. అంటే pega అనేది స్టాండర్డ్ కాదు. సో వాట్ ఎవర్ ది ఇన్పుట్ రిక్వెస్టర్స్ ఆర్ సెండింగ్, రైట్? రిక్వెస్టర్ సెండ్ చేసే డేటా మనకి క్లిప్ బోర్డ్లో ఎక్కడ మెయింటైన్ అవుతుంది? మన రిక్వెస్ట్ ప్రాపర్టీకే కదా. సో దట్ ఈస్ ప్రైమరీ డాట్ ఇంతేనా కదా? ఎస్ నో? అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఇన్వొకేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మై సర్వీస్ పేజ్ క్రియేట్ అవుతుందో, మై సర్వీస్ పేజ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మన సైడ్ XML పార్సల్ రన్ అవుతుందో, పార్సల్ లోపల ఉన్న నోడ్ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళు ఏదైతే సెండ్ చేస్తారో అది మన క్లిప్ బోర్డ్ ప్రాపర్టీకి మ్యాప్ అయిందో. క్లిప్ బోర్డ్ ప్రాపర్టీ ఇదేనా? సో అంటే ఇక్కడే కదా మనకున్న రిక్వెస్ట్, వాళ్ళు సెర్చ్ చేసే పెగా HTML వాటర్ ఇక్కడికే కదా వచ్చేది. సో ఇఫ్ కస్టమర్ ఆర్ ఇఫ్ ఆపరేటర్ స్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ సెండింగ్ అంటే పెగా అనుకోండి. సో లెట్స్ కంటిన్యూ ఫర్దర్. ఇఫ్ నాట్ ఐ హ్యావ్ టు స్టాప్ మై ఇటరేషన్. సో ఎగ్జిట్ యాక్టివిటీ కాదు. సో ఫస్ట్ రికార్డ్లో పెగా లేదు, మరి సెకండ్ రికార్డ్లో ఉండుండొచ్చు కదా. యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ దట్ ఇటరేషన్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రొసీడ్ విత్ సెకండ్ ఇటరేషన్. సో ఎగ్జిట్ ఇటరేషన్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్. ఓకేనా? ఫైన్. సో ఇప్పుడు పెగా ఉంది, కంటిన్యూ అయ్యింది లోపలికి. సో లోపల ఏం చేయాలి? యాడ్ వన్ మోర్ చైల్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు లోపల ఏం చేయాలి అంటే, ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న రెస్పాన్స్ పేజ్ లిస్ట్లోకి ఒక పేజ్ యాడ్ అయిపోవాలి, అంతేనా? సో గో ఫర్ ప్రాపర్టీ సెట్ వేర్ ప్రైమరీ అంటే ఈ కేసులో మై సర్వీస్ పేజ్, ప్రైమరీ డాట్ దిస్ పేజ్ లిస్ట్ లోపల దేర్ మస్ట్ బి వన్ న్యూ పేజ్ టు బి యాడెడ్, రైట్? For that, what is the syntax we discussed? Append dot అంటే కొత్త పేజ్ యాడ్ అవ్వాలి. append dot operator ID అంటే ఈ నేమ్ తో ఒక కొత్త పేజ్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆపరేటర్ ID ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? మన temp డాట్ py యూజర్ ఐడెంటిఫైర్ అయినా. సో టెంప్ ఆల్రెడీ పేజెస్ అండ్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి temp డాట్ py యూజర్ ఐడెంటిఫైర్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటిది ఇప్పుడు? ప్రైమరీ డాట్ ఈ పేజ్ లిస్ట్ లో ఇప్పుడు ఒక కొత్త అపెండెంట్ ఏంటి? ఈ పేజ్ లిస్ట్ లో కొత్త పేజ్ ఆడారు. ఆ పేజ్ లో ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి? యాజ్ ఆఫ్ నో ఆపరేటర్ అని ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే పేజ్ మీద ఇంకో ప్రాపర్టీ కావాలంటే డోంట్ గో ఫర్ అపెండ్, ఇన్స్టెడ్ గో ఫర్ సంథింగ్ లైక్ లాస్ట్. అర్థమైందా? అంటే సేమ్ పేజ్ లో ఇంకో ప్రాపర్టీ యాడ్ అవుతుంది. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ ఫర్ 3 more times. ఇంకెన్ని ఉంటాయి? అంతేనా? ఎన్ని సెండ్ చేయాలి? 1 2 3 4 5 6 అయ్యా. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్, అంతే కదా? ఓకే, నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ ఈమెయిల్ ఐడి డాట్ ఈమెయిల్ ఐడి. స్పేసెస్ యాడ్ అవుతాయి, చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి రిక్వైర్మెంట్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? temp dot py addresses of email dot py email address. Okay, and inka manager name. Okay, dot
మేనేజర్ నేమ్, మేక్ షూర్ స్పేస్ ఏమి ఉండకూడదు. సో విచ్ ఈస్ లైక్ టెంప్ డాట్ పీవై రిపోర్ట్ టు. ఓకే, ఆపరేటర్ ఐడి అయిపోయింది. ఆపరేటర్ నేమ్. ఓకే, ఆపరేటర్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డాట్ PY పీవై user ID వస్తాయి. యూజర్ నేమ్, రైట్? ఓకే, ఇంకేమున్నాయి? స్కిల్ నేమ్ డాట్ స్కిల్ నేమ్. సో టెల్ మీ స్కిల్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్కిల్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ప్రైమ్ సో టెంప్ మీద ఉంటుందా? లోపల అంటే ఏంటి? పేజ్ 1 అయి ఉండొచ్చు. ఆ కరెంట్ లూప్ లో ఉన్నది కదా. సో డైరెక్ట్ గా ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ డాట్ అంటే ఏంటి? ఆ కాంటెక్స్ట్ మీద రన్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్ మీద రన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీ మ్యాప్ చేసుకోవచ్చుగా, విచ్ ఇస్ లైక్ పీవై స్కిల్ నేమ్ ఇస్ వాట్ యూ హావ్ టు డిఫైన్. అండ్ ఈ కేసులో డాట్ పీవై రేటింగ్. డాట్ రేటింగ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్. సేవ్ అవుతుందో లేకపోతే ఎర్రర్స్ వస్తాయా? సేవ్ అయింది కదా. Yes. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఫైనల్లీ. అండ్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ ఏం చేద్దామంటే, ఇక్కడ వెన్ కండిషన్ లో డైరెక్ట్ గా పెగాని ఇచ్చేద్దాం. సో పెగా వాళ్ళందరూ ఈ పేజ్ లిస్ట్ లోకి యాడ్ అవ్వాలి. జస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో పెగాతో ఉండేవాళ్ళు కావాలి కదా. సో ఫస్ట్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ ఓపెన్ యువర్ ఓన్ ఆపరేటర్ ఐడి. అండ్ ఇక్కడ వర్క్ టేబుల్లో దేర్ విల్ బి సంథింగ్ కాల్డ్ స్కిల్. సో స్కిల్ ఈజ్ వన్ సెపరేట్ రూల్ విచ్ ఈస్ టు బి క్రియేటెడ్ అండర్ ప్రాసెస్ కేటగిరీ. సో సంథింగ్ లైక్ పెగా ఆల్రెడీ ఉన్నట్టుంది, ఆర్ పెగా పిఆర్పిసి అని ఇస్తున్నాం. పెగా పిఆర్పిసి. ఓకే, పెగా పిఆర్పిసి వద్దు, సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ ఓకే, దట్స్ పెగా పిఆర్పిసి క్రియేటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ దానికి రేంజ్ ఎంత అని అడుగుతుంది, 1 to 10 బై డిఫాల్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఆపరేటర్ కి ఐఎమ్ గివింగ్ హ్యాస్ ఓకే పెగా పిఆర్పిసి రేటింగ్ వచ్చేసి వీడికి 7 అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఇంకేమైనా ఆపరేటర్ ఇస్తున్నారా మనకి? మేనేజర్ 1 2 3 ఉన్నాయి సార్. లోన్స్ 1 అని ఉందా? ఏమని ఉంది? రోన్ 1 2 నావీ 1 మేనేజర్ అనుకుంటా కదా. నావీ మేనేజర్ అన్నట్టుంది. 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా. సో నావీ మేనేజర్కి ఏం చేద్దామంటే వీడికి కూడా పెగా పిఆర్పిసి ఇద్దాము. అండ్ పెగా పిఆర్పిసి రేటింగ్ 3. వీడికి ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా జావా కూడా ఇద్దాం. వాట్ ఎవర్ జావా ఉంటే జావా కూడా ఇద్దాం. రేటింగ్ యాజ్ 3. ఇది ఓటీపీ ఇవ్వండి. ఓకే, మేబీ లైక్ HTML. రేటింగ్ యాజ్ 7. ఇప్పుడు పెగా పిఆర్పిసి ఎంతమంది ఉన్నారు మన దగ్గర? ఇద్దరేనా? యాజ్ ఆఫ్ నో ఇద్దరే. పెగా పిఆర్పిసి దాంతో సెర్చ్ చేయాలిగా మరి ఇక్కడ యాక్టివిటీలో. అంతే కదా, యాక్టివిటీలో పెగా పిఆర్పిసి. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్టివిటీ రన్ చేస్తే క్లిప్ బోర్డ్లో కొత్త పేజ్ లిస్ట్ వస్తుంది కదా. యాక్టివిటీ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్గా రన్ చేసి చూద్దాం. సో స్టాండర్డ్గా రన్ చేస్తే ప్రైమరీ డాట్ అని ఇచ్చినప్పుడు ప్రైమరీ పేజ్ ఏంటి? రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ కదా. దాని కింద ఒక పేజ్ లిస్ట్ ఇది ఉండాలి. ఆ పేజ్ లిస్ట్ ఇప్పుడు 2 పేజెస్ ఉండాలి. ఫస్ట్ పేజ్ లో మేబీ ఆపరేటర్ వాడి పేరు, మేనేజర్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఎవ్రీథింగ్, స్కిల్, రేటింగ్. సెకండ్ అంటే 2 రికార్డ్సే ఉంటాయి. లెట్స్ క్రాస్. సో ఫస్ట్ మెయిన్ పేజ్ ఏంటి? ఆపరేటర్ లిస్టేనా? ఆపరేటర్ లిస్ట్ మొత్తం ఎన్ని రిజల్ట్స్ వచ్చాయి? 46 రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఎంతమంది పెగా వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతమంది కాపీ అయ్యారు అనేది చెక్ చేస్తే సో యూఆర్ గెటింగ్ 2, రైట్? యూఆర్ గెటింగ్ 2. సో ఫస్ట్ దాని మీద ఆపరేటర్ ఈమెయిల్ ఐడి, మేనేజర్ నేమ్, హిస్ థింగ్స్ ఇవన్నీ. అండ్ ఈవెన్ వాడి పెగా స్కిల్, పెగా రేటింగ్ వచ్చింది. ఈవెన్ సెకండ్ దాని మీద కూడా
Okay, next what we'll do is we'll try to search with something like HTML. HTML ఎవరికి ఇచ్చాం కదా. HTML 1 కి ఇచ్చినట్టున్నాం కదా. So you should see only one record in our page list now. Okay, మేబీ ఇప్పుడు మెయిన్ పేజ్ లిస్ట్ చెక్ చేస్తే 46 45 యాజ్ యూజువల్ గా ఉండాల్సిందే. అండ్ దిస్ వన్ షుడ్ బి అబౌట్ లైక్ ఓకే అపెండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇవి ఆల్రెడీ వచ్చేసిన డేటా అపెండ్ అయిపోయింది చూసారా. అండ్ దిస్ వన్ అంటే ఎవ్రీ టైం మళ్ళీ మీరు రన్ చేస్తున్నప్పుడు పేజ్ లిస్ట్ రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి. ఓకే, ఎవ్రీ టైం మనం రన్ చేస్తున్నప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ 1లో ఇన్సర్ట్ అబో పేజ్ రిమూవ్. అర్థమైందా? యాక్టివిటీలో చేసి డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్లో చేసేవాళ్ళం కదా. యాక్టివిటీ ఎక్కడ ఉంది? పేజ్ రిమూవ్. సో లెట్స్ గో ఫర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెన్. అర్థమైందా ప్రాబ్లం ఏంటో? ఆ? ఇప్పుడు ఫస్ట్ యాక్టివిటీ రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇనీషియల్గా పెగా అని ఇచ్చాం. పెగా ఇచ్చినప్పుడు మనకి పేజ్ లిస్ట్లో ఎంతమంది వచ్చారు? 2 వచ్చారు. మళ్ళీ సేమ్ యాక్టివిటీ రన్ చేస్తున్నామా? సేమ్ యాక్టివిటీ రన్ చేసినప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇచ్చాం. హెచ్టిఎంఎల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒక్కడే. హెచ్టిఎంఎల్తో ఒక్కడే ఉన్నారు. అదేం చేస్తుంది? ఉన్న పేజెస్ అపెండ్ చేసేస్తుంది. అంటే ఎర్లియర్ కంటెంట్ ఈ కంటెంట్ వచ్చింది. అది ప్రాబ్లం. హెచ్టిఎంఎల్ ఎందుకు మారుతారు? ఎర్లియర్గా ఉన్న పేజ్ లిస్ట్లో ఉన్నది ఓవర్ అపెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది కదా. సో అలా ఉన్నది అపెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనం డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్లో దీన్ని ఫిక్స్ చేసాం అంతకుముందు, గుర్తుందా? సో ఏం చేసాం? పేజ్ లిస్ట్ని రిమూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. తర్వాత రికార్డింగ్ చూడండి, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. So I'm creating new data transform where remove so and so page list. Save this and come back here. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ ఏముంది? హెచ్టిఎంఎల్ ఉందా? హార్డ్ కోడ్ చేసి హెచ్టిఎంఎల్ ఉన్నట్టుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు ఒకటేగా ఉండాల్సింది. ఎనీవే ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాబట్టి సేమ్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ ఉంది. సో రియల్ టైంలో ఏమైతే డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏమైంది అంటే మై సర్వీస్ పేజ్ కింద ఒకటే వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఇదంతా అవసరం లేదు అయితే యాక్చువల్లీ. ఎందుకు మారుతాయి? ఎందుకు మారుతుంది? మారదు. ఇక్కడ ఓబీజీ సేవ్ చేసామా? లేదు కదా. అయితే హెచ్టిఎంఎల్తో ముగ్గురు ఉంటారు. హెచ్టిఎంఎల్తో ముగ్గురు ఉంటారు. పెగా పిఆర్పిస్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇద్దరేనా? ఇద్దరే కదా. బాగా ఆఫ్ అంటారు.
ఇప్పుడు ఇద్దరు రావాలి అంతే కదా. పెగా పిఆర్పిసి పెగా పిఆర్పిసి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో కేసు ఏంటి? హెచ్టిఎంఎల్ ముగ్గురికి ఇచ్చామా ఒకళ్ళకి ఇచ్చామా? హెచ్టిఎంఎల్ నావ్ వీడికి లేదు, మేనేజర్కి ఒక్కడికి ఇచ్చామా? మేనేజర్ ఒక్కడికే ఇచ్చాం. సరే ఈ కేసు చూద్దాం. మేనేజర్ ఒక్కడికే ఇస్తున్నాము, ఇంకా వేరే వాళ్ళకి లేవుగా. ఇంకెవరికి ఇవ్వలేదుగా హెచ్టిఎంఎల్. సో అంటే ఈ నేమ్ ఒక్కటే రావాలి ఇప్పుడు అంతేగా, హెచ్టిఎంఎల్ ఇస్తుంది అంతేనా. హెచ్టిఎంఎల్ ఒకటే ఇస్తాము. సో సేవ్. సార్ డిఫరెంట్ అంటే నాబ్ మేబీ వేరే ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళవి కూడా వస్తున్నాయి అనుకుంటా సార్. అక్కడ rones.nab అని ఉంది. సరే ఇది నేను ఫిక్స్ చేస్తాను, చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. సో అర్థమైంది అందరికి ఆన్లైన్? ఓకే సార్, అక్కడ rones.nab అనే మేనేజర్ కూడా హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది అనుకుంటా సార్, దానివల్ల వస్తుంది కదా అది. అర్థం కదా, ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ ఇచ్చాం కదా, హెచ్టిఎంఎల్ ఇస్తే ఇక్కడ వీడు వేరే నావి అప్లికేషన్ మేనేజర్ ఎన్ఏబి అనేవాడు. అప్లికేషన్ లో మేనేజర్ అనే ఆపరేటర్ కూడా హెచ్టిఎంఎల్ అని ఉంది. అందుకే అది కూడా వస్తుంది ఈ అప్లికేషన్ కావాలి. ఈ అప్లికేషన్ కాకుండా నాబ్ అని ఉంది కదా ఇంకొకటి అప్లికేషన్, దానిలో కూడా వస్తుంది సార్. సరే సరే మళ్ళీ చెప్పండి, అర్థం కాలేదు. ఇది నావి ఒకసారి క్లిప్ బోర్డ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ కదా సార్. చేయండి సార్. క్లిప్ బోర్డ్. క్లిప్ బోర్డు ఆ పిఎక్స్ రూల్స్ మీద అప్లికేషన్ లో ఎన్ఏబి అప్లికేషన్ లో ఉన్న మేనేజర్ కూడా పిక్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్. హెచ్టిఎంఎల్ అనేది మీది నావీ కదా, వేరే అప్లికేషన్ ఉన్న హెచ్టిఎంఎల్ వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు, ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ. కరెక్టే, వర్క్ అవుతుంది. సో దిస్ నాబ్ నాట్ యువర్ అప్లికేషన్, ఎన్ఏబి మీది కాదు కదా. సో వేరే దానిలో అంటే ఇప్పుడు ఆపరేటర్స్ టేబుల్ యాజ్ ఏ హోల్ ఒక డేటా డేటా ఎంటిటీ కదా. సో అందులో ఉన్న మన అప్లికేషన్ వేరే అప్లికేషన్స్ అన్ని హెచ్టిఎంఎల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ లిస్ట్ అవుట్ అయ్యారు. కరెక్ట్గానే వర్క్ అవుతుంది. మీది నావీ ఒక్కటే ఉంటుంది, ఒక్కటే ఉంది నావీ మేనేజర్ ఒక్కటే ఉంది, మిగతావన్నీ వేరే అప్లికేషన్. అర్థమైంది? ఇది ఇక్కడ పేజ్ లిస్ట్ లో ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సెండ్ అవుతాయి గ్యారంటీ. అది మీకు ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ మీవే కావాలని అనుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడ వెన్ కండిషన్ పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఇంకో వెన్ కండిషన్ పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్ వెన్ పీవై యాక్సెస్ గ్రూప్ కంటైన్స్ ఎన్ఏబి మీ అప్లికేషన్. ఏంటది అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మీరేమిస్తారు? సో పీవై స్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో హెచ్టిఎంఎల్ అని ఇస్తున్నాము, అండ్ సేమ్ ఇంతే. అండ్ temp dot py access group. Okay, so something about like navi ana ఈక్వల్స్ కాదు, కంటైన్స్ అని ఇవ్వాలి. ఇక్కడ కంటైన్స్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా. సో అండ్ కంటైన్స్ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో నావి అని కంటైన్ అయితే అది సెండ్ చేయాలి, అప్పుడు అయ్యే పుల్ అవుట్. ఇప్పుడు మేనేజర్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏమని ఉంటుంది, నావీ లోన్స్ అని ఉంటుందా? సో ఇప్పుడు నావీ వాళ్ళని ఒక్కరినే పంపించాలి కదా. సో కంటైన్స్ నావీ అని ఇంకో కండిషన్ పెట్టుకోండి అంటున్నాం. అయితే ఇది వర్క్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్ రైట్ ఎవరోన్? ఓకే, I'll explain all these things completely in the next session also. సో సర్వీస్ సోప్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఎలా రన్ అవుతుంది అనేది మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో క్లియర్ రైట్ ఎవరోన్? Yes, sir.